করে দিতে চাচ্ছি। First of all, we have Barrister Santana Yasin Khan. Shanzana Appa is a barrister at law at Lincoln's Inn and also an advocate at the Supreme Court of Bangladesh. Appa has been practicing for a really long time, since 2008, and mostly her focus or her specialization is with regard to family law matters or property law matters. সো একজন আইনজীবী হিসেবে এবং একজন প্র্যাকটিশনার হিসেবে উনার মানে প্রায়োগিকভাবে কিভাবে কাবিননামা ব্যবহৃত হয়, কিভাবে সেটা আম, আহ, আহ, মানে আমাদের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়, ওনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা জানতে পারবো। নেক্সট উই হ্যাভ উইথ আস তাকবীর হুদা. Takbir Bhai is a research specialist at Bangladesh Legal Aid and Services Trust, BLAST. He is also the coordinator of the Tort Law Project Bangladesh, which is focused on compensation law অথবা আইনি ক্ষতিপূরণ এবং তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উনি বিশেষ করে অ্যাক্টিভিজম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়াও he also has taken the initiative of Justice for All Now Jano, which is a digital campaigning organization that seeks to utilize the power of modern communication technology to increase social awareness. So welcome, Sanjana Appa and Takbir Bhai, to our discussion. I hope that your insight on the matter will help our viewers, our participants, to learn a few things about the Kabinnama, the basics of Kabinnama. So আজকে before moving on to the conversation, moving on to the discussion, আমাদের ম্যাপ অফ জাস্টিস সম্পর্কে আমি একটু বলে নিতে চাচ্ছি। ম্যাপ অফ জাস্টিস হচ্ছে একটা রিসার্চ বেসড অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্ম। বেসিক্যালি it was initiated by very few keen researchers whose aim is to advocate for equity, human rights, and establishing a just society. ছোট ছোট বিষয়ে কিভাবে আপনাদের কাছে আমরা আইনি বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারি, সেটাই হচ্ছে ম্যাপ অফ জাস্টিসের লক্ষ্য। সো with that tone, আমাদের কাবিননামা অনেক সিম্পল একটা বিষয়, আমরা খুবই সিম্পল ভাবে দেখি, কিন্তু আমরা অনেক সময় এটাকে ওভারলুক করে যাই অ্যাজ আ কন্ট্রাক্ট, অ্যাজ আ লিগাল machinery, as a legal tool. We overlook this matter, so it's very important that আমরা এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলি, which is why Map of Justice has taken this initiative. So the objective of our discussion is to bring forth the utility of a kabinnama, কিভাবে কাবিননামা ব্যবহার করা হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে, এবং কিভাবে এটা ব্যবহার করা যায় to further the women's empowerment cause. In other words, কিভাবে কাবিননামা ব্যবহার করে আমরা নারীর ক্ষমতায়নে এবং নারী স্বামী স্ত্রী উভয়েরই অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা এটাকে কাজে লাগাতে পারি, সেটা is one of the objectives. And কিভাবে কিভাবে এই কাবিননামার বিষয়গুলো আইনগতভাবে আছে সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব। We will highlight the specific set of regulations that regarding how to marry the couple, and duties and obligations of the qazis, which is also a very relevant topic, a very hot topic at the moment. And also to address the possible role of is there any role of tort in relation to kabinnama, and how, if whether tortious liability can arise if kabinnama or the contract of marriage is violated in any way. Further, we would also like to address or discover if there are any avenues or any possible avenues to increase awareness on the matter of kabinnama, and whether there are any gaps and how we can address the gaps in future. So first of all, we would like to give you all of you a brief as to what a kabinnama is. So if I may share in the screen the form of kabinnama, আমাদের যে কাবিননামার ফর্মটা আছে সেটা আমরা স্ক্রিনে শেয়ার করতে চাই। If the organizers are able to share, it would be very helpful for the discussants to see. Give us a moment. Within a moment, we are sharing it.
ওকে, সো বেসিক্যালি কাবিননামা বিষয় যেটা, কাবিননামা হচ্ছে আমাদের, আমরা অনেকে হয়তো কাবিননামাটা জানি না। আমাদের মুসলিম ম্যারেজেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন, মুসলিম ম্যারেজেস অ্যান্ড ডিভোর্সেস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টে বলা হয়েছে যে মুসলিম বিবাহ রেজিস্টার করতে হবে। তো রেজিস্টার করার জন্য একটা ফর্ম প্রদান করা হয়েছে, সেটা মুসলিম বিবাহ ও ডিভোর্স, বিবাহ বিবাহ বিচ্ছেদের যে রুলসটা আছে, যে রুলস অফ 2009 যেটা আছে, সেখানে একটা ফর্ম প্রোভাইড করা হয়েছে। সেই ফর্মটা বেসিক্যালি আমরা কাবিননামা হিসেবে জানি, একটা নীল রঙের ফর্ম আমরা সবাই দেখতে পাই যখন আমরা সাইন করি। সো দিস ইজ বেসিক্যালি পেজ 15 অফ, ইয়া। সো ফর্ম ঘটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের কাবিননামাটা। বেসিক্যালি এখানে আমরা আমাদের, ইফ আই মে গো থ্রু দ্য কাবিননামা, সো এখানে যে এখানে বিবাহ কার্য, আমরা একটা একটা করে যদি ক্লজ গুলো একটু দেখে যাই, যে রেলেভেন্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লজ গুলো আছে। তো আমাদের যেখানে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হবে সেখানে একটু ডিটেলস বলা আছে, যে যেখানে সম্পন্ন হবে সেটার একটু ডিটেলস দিতে। ব্রাইড এবং গ্রুম, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী উভয়েরই কোথায় বসবাস করছে, তাদের পিতামাতার নাম, তাদের নাম, বয়স, এই জিনিসগুলো অবশ্যই মেনশন থাকা লাগবে, যা আমরা প্রথম দিকে দেখতে পাচ্ছি। Further, if we move on, then we get to see um, if we move on to the important part of the Kabinnama, which starts from clause 12. Of course, all the clauses are important. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে if we hire any advocates, then আমরা যদি কোনো উকিল নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে বরের পক্ষে কনের পক্ষে, সেগুলো আমাদের মেনশন করে দিতে হবে। দেনমোহরের পরিমাণ, ইফ উই সি 13 নম্বর ক্লজে বলা আছে কত টাকা দেনমোহর। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আ পয়েন্ট অফ ডিসকাশন এন্ড আ পয়েন্ট অফ কিউরিওসিটি ফর অল। দেনমোহর বিষয়ে আমরা 13, 14, 15 দেখতে পাচ্ছি। কোনো 16 নম্বর ক্লজটাও দেখতে পাচ্ছি। The most important clause in the Kabinnama, which we often overlook, is clause number 17. So clause number 17 এ বলা আছে বিশেষ শর্তাদি যদি থাকে। তো অফেন টাইমস আমরা দেখতে পাই যে আমরা এটাকে পূরণ না করেই বা কোনো কিছু না লিখে আমরা জাস্ট কাবিননামাটা সই করে দিই। আমাদের আজকের এই ডিসকাশনের ওয়ান অফ দ্য হাইলাইটস উইল বি হাউ উই ক্যান ইউটিলাইজ দিস ক্লজ নাম্বার 17, what are the stipulations and কি কি শর্তাবলী আমরা এখানে দিতে পারি কোনো বিশেষ শর্তাদি যদি থেকে থাকে, এবং what is the scope, আমরা কিভাবে কতটুকু কি শর্ত দিতে পারি, কি ধরনের শর্ত দেওয়া যায়, এই বিষয়গুলো আমরা আজকে ডিসকাস করতে চাইবো। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ক্লজ হচ্ছে ক্লজ নাম্বার 18, যেখানে স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়েছি কিনা, এটা একটা পয়েন্ট অফ ডিসকাশন। করিয়া থাকলে কি কি শর্তে। তো মুসলিম বিবাহে আমরা জানি যে ইউজুয়ালি the wife does not have the right of divorce until the husband gives her that right. So এই ক্লজটার মাধ্যমে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়ে থাকে। So we will also discuss about this as well. 19 clause number 19 also provides scope for women to provide any kind of stipulations with regard to whether হাজবেন্ডের তালাকের ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে কিনা। This is also very important. So um, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ক্লজ দ্যাট ইজ উইথ রিগার্ড টু দেনমোহর অ্যান্ড মেইনটেনেন্স, ভরণ পোষণ। তো 20 নাম্বার ক্লজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেনমোহর অর্থাৎ ডাওয়ার, খোরপোশ, ভরণ পোষণ, মেইনটেনেন্স এর বিষয়ে কোনো আলাদা কোনো দলিল করা হয়েছে কিনা। আমরা এই বিষয়ে বাংলাদেশের প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখি যে আসলে কোনো প্রকার সেরকম কোনো আলাদা করে চুক্তি করা হয় না, এবং দেখা যায় পরবর্তীতে সেটা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় দেনমোহর ভরণ পোষণ নিয়ে। এটাও আমাদের আজকে একটা পয়েন্ট অফ ডিসকাশন। তো আমার মনে হয় এটাই basically the important points of the Kabinnama that we are supposed to be discussing today, inshallah. I hope that this will be very fruitful for all of us.
যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমি ডিসকাশনদের কাছে বলবো যে প্লিজ আপনারা কমেন্ট বক্সটা ইউটিলাইজ করবেন। ফেসবুকে কমেন্ট অথবা জুমে যারা আছেন তারা এখানে চ্যাট বক্সটা ইউটিলাইজ করে ইউ ক্যান পোজ কোয়েশ্চেন্স টুয়ার্ডস আওয়ার ডিসকাশন টুয়ার্ডস আওয়ার প্যানেলিস্টস and we will forward it to them. Um, Basically, as Ikram sir is not present today, he was supposed to discuss regarding the historical roots of Kabin Nama. And how it is used in the modern day society in Bangladesh. So, if I may brief on that matter, যেহেতু that is also an important point. So, অনেকে মনে করতে পারে যে কাবিননামা আদৌ কি ইসলামিক কোনো আহ, প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, ধর্মে কি এটা অ্যালাউ করে কিনা। These are some questions that may arise. তো প্রথম কথাই হচ্ছে যে আমাদের ধর্মে ইসলামে আহ আহ, আলাদা করে বলা নেই যে কোনো কাবিননামা লিখতে হবে থাকতে হবে, কিন্তু অবশ্যই হিস্টোরিক্যালি ইট ইজ বলা আছে যে আমাদের একটা বিয়ের সময় একটা চুক্তি থাকা, যেহেতু ইসলামিক ম্যারেজ ইজ আ কন্ট্রাক্ট, ইট ইজ আ সিভিল কন্ট্রাক্ট বিটুইন দ্য হাজবেন্ড অ্যান্ড দ্য ওয়াইফ, ইট ইজ বেটার টু হ্যাভ ইট ইন রাইটিং। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে যেহেতু সাক্ষীর কথা বলা আছে যে ইসলামিক বিয়েতে দুজন সাক্ষী বা তিনজন সাক্ষী থাকা প্রয়োজন, সেই হিসেবে লিখিত ভাবে সেটা নেওয়াটাও শরিয়া বাধা দেয় না। তো সেই হিসেবে দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য পয়েন্টস যে ইট ইজ নট, ইট ইজ আ ক্রিয়েশন অফ দ্য মডার্ন টাইম বাট ইট ইজ নট বার্ড বাই দ্য ইসলামিক ল। দ্যাট ইজ আ ফ্যাক্টর। অ্যান্ড দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে রেজিস্ট্রেশনের কথাটা যদি আমি বলে থাকি, কাবিননামা ইজ ইউজড অ্যাজ আ ফর্ম দ্যাট ইজ লেটার রেজিস্টার্ড। এই রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টা অনেকে কোয়েশ্চেন করে থাকে যে রেজিস্ট্রেশন কি বাধ্যতামূলক কিনা, এবং রেজিস্ট্রেশন না করলে কি বিয়ে বাতিল হয়ে যায় কিনা। দ্যাট ইজ অলসো পয়েন্ট অফ ল। আমাদের মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, বিবাহ তালাক রেজিস্ট্রেশন আইনে বলা আছে যে রেজিস্ট্রেশনে বলা আছে যে বিয়েটা সম্পূর্ণ হবার পরে কাবিননামাটা রেজিস্টার করা হবে। অর্থাৎ কাবিননামা যদি আপনি রেজিস্টার না করেন আপনার বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে না, বাট ইউ হ্যাভ টু রেজিস্টার ইট, ইট ইজ স্টিপুলেটেড বাই দ্য ল। আমাদের আইনে বলা আছে যদি আপনি রেজিস্টার, যিনি রেজিস্ট্রার তিনি সাথে সাথে রেজিস্টার করবেন। আর রেজিস্ট্রার ব্যতীত অন্য কেউ যদি কাবিননামা বিয়ে পড়িয়ে থাকে তাহলে বরের পক্ষের দায়িত্ব হয়ে থাকবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অর্থাৎ 30 দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারের অফিসে সেটা জানানো এবং সেটাকে রেজিস্টার করিয়ে নেওয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। রেজিস্টার না করালে দ্যাট ইজ অফকোর্স আহ a punishable offense under this Act of 1974, as I have mentioned. So that is with regard to the registration process. It is again I have to mention it does not invalidate the marriage in itself. বিয়ে বাতিল হয়ে যায় না, কিন্তু registration আমাদের দেশের আইনে অবশ্যই বাধ্যতামূলক, which is why the কাবিননামা is important. So কাবিননামা of course historical root আমাদের দেশে অনেক আগে থেকে, আমাদের পাকিস্তান আমল থেকে আমাদের দেশে কাবিননামার প্রচলন আছে আইনগতভাবে। সেখান থেকে এখনো আইনগতভাবে এটা আছে এবং রেজিস্টার করতে হবে নিকাহনামা বা কাবিননামা ফর্মটি ফিল আপ করার পরে। কিন্তু যেটা দুঃখজনক বা যেটা আমাদের মেইন পয়েন্ট অফ কন্টেনশন, দ্যাট ইজ কাবিননামাটাকে আমরা অফেন টাইমস প্রপারলি ব্যবহার করে থাকি না। আমরা এটাকে শুধু একটু দুজন মিলে সাইন করে, সাক্ষী সাইন করে দিয়ে দেনমোহরের টাকাটা লিখে আমরা শেষ করে দিই। কিন্তু এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে যা আমরা ইনক্লুড করতে পারি না কাবিননামা, যেগুলা আমরা করে থাকি না। আমাদের প্র্যাকটিক্যালিটিটা আমাদের দেশে এমন যে এই বিষয়গুলো আমরা অ্যাড্রেস করি না। তো এই ক্ষেত্রে এই জন্যই আমরা হচ্ছে আজকের ডিসকাশনটা এনেছি যে কিভাবে আমরা কাবিননামার বিষয়গুলো ইউটিলাইজ করতে পারি। আমি আমাদের ডিসকাশনদের কাছে, প্যানেলিস্টদের কাছে আমি আই উইল পোজ সাম কোয়েশ্চেনস, বাট বিফোর দ্যাট আমি যদি ছোট করে কিছু পয়েন্টস হাইলাইট করে দিতে পারি যে আমাদের 17 নম্বর ক্লজে, যে আমি যে ক্লজটা দেখিয়েছি একটু আগে, যে কোনো বিশেষ শর্তাবলী দেওয়া যায় কিনা, সেখানে কি কি থাকতে পারে।
কি কি দিতে পারি এবং কেন দিতে পারি, কি কিসের বেসিসে দিতে পারি, আমি ছোট করে একটু বলে দিব সো দ্যাট আমাদের ডিসকাশন, আমাদের পার্টিসিপেন্ট যারা আছে তাদের জন্য একটু বুঝতে সুবিধা হয়। পরবর্তীতে আমরা যে ডিসকাশন গুলো আনবো, যে কোয়েশ্চেন গুলো রাখবো, সেগুলো বুঝতে যেন সুবিধা হয়, আমি একটু ছোট করে বলে দিব। তো বেসিক্যালি 17 নম্বর ক্লজে আমাদের যে শর্তাবলী, কোনো বিশেষ শর্তাবলী আছে কিনা, সেখানে আমরা কি লিখতে পারবো। এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে আহ, এখানে যে আহ, জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই যা আমরা শর্তাবলী দিব তা আইনগতভাবে ইট হ্যাজ টু বি লিগাল, অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল এজ দ্যাট আমাদের শরিয়া মোতাবেক যেন সেটা অ্যালাউড থাকে, অর্থাৎ আমাদের ধর্ম এবং আইনকে যেন কন্ট্রাডিক্ট না করে, এমন সব শর্তাবলী আমরা দিতে পারবো। বিয়ের ইসলামিক ম্যারেজে বা ইন আ মুসলিম ম্যারেজ অলরেডি শরিয়া মোতাবেক কিছু রেসপন্সিবিলিটিস দেওয়া হয়েছে স্বামী এবং স্ত্রী দুজনকেই, এবং সেগুলা কোরআনে এবং হাদিসেই বলা আছে যে কি কি রেসপন্সিবিলিটিস দেওয়া আছে। সেগুলা ফলো অবশ্যই আমরা করব। সেগুলা ছাড়াও সেগুলোকে রিইটারেট করার জন্য উই ক্যান ইউটিলাইজ দ্য কাবিননামা। আম, আম, যেমন কথার কথা আমাদের, ফর অ্যাজ এন এক্সাম্পল, আমাদের ধর্মে বলা আছে যে দেনমোহর দিতে হবে। তো আমরা 17 নম্বর ক্লজটা ব্যবহার করে দেনমোহরের স্কোপটা বলে দিতে পারি, বা দেনমোহর কত টাকা দিতে হবে সেটা তো অবশ্যই থাকবে, কিন্তু কত দিনের মধ্যে পরিশোধ করা হবে সেটাও আমরা দিতে পারি। কিংবা তালাকের যে ক্ষমতাটা আছে সেই তালাকের ক্ষমতাটার দেওয়া হয়েছে কিনা এতটুকু হয়তো একটা ক্লজে বলা আছে, কিন্তু আমরা অ্যাড করে দিতে পারি যে তালাকের শর্তাবলী কি কি থাকতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে আম, মেয়েরা বিয়ের পরে চাকরি করতে পারে না, পড়াশোনা করতে পারে না, কিংবা এই ধরনের অনেক ধরনের রেস্ট্রিকশন চলে আসে। আমরা বিয়ের শর্তাবলী যে 17 নম্বর ক্লস আছে সেখানে এই জিনিসটাও দিয়ে দিতে পারি যে বিয়ের পরে সে আম, না, এবং একটা জিনিস এখানে মাথায় রাখতে হবে, 17 নম্বর ক্লস ইজ নট অনলি ফর উইমেন, এখানে দুই পার্টি উভয় পক্ষই কিছু শর্তাবলী দিতে পারে। তো স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই অধিকার রক্ষার্থে কিছু শর্তাবলী আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে মেইনটেনেন্সের বিষয়টা যেমন থেকে থাকে, অনেক সময় মেইনটেনেন্সের বিষয়টা নিয়ে অনেক ধরনের ডিসপিউট রাইজ করে। ভরণ পোষণ, ভরণ পোষণ কত টাকা হবে সেটাও আমরা সেই ক্লজে বলে দিতে পারি। So these are some of the basic clauses that we can add in the Kabinnama. The validity of the clauses should be in par with law as well as Sharia. এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, শরিয়া মোতাবেক যা বলা আছে তার ভেতরেই থাকতে হবে, এবং সেগুলোকে রিইটারেট করার জন্য আমরা নতুন করে সেখানে কিছু লিখে দিতে পারি, এবং অবশ্যই সেটা বাংলাদেশের আইনে লিগাল হতে হবে। তো আমরা যদি ধরি তাহলে এটা আম, চারটা চারটা জিনিস মেনে চলতে পারে। একটা হচ্ছে যে এটা কি whether it is beneficial for either of the parties or not, আমাদের এখানে যে দুজন পার্টি আছে স্বামী এবং স্ত্রী, তাদের জন্য কি সেটা বেনিফিশিয়াল কিনা, কারো কি অধিকার খর্ব করা হচ্ছে কিনা সেটাও মাথায় রাখতে হবে। ইট হ্যাজ টু বি কনসিস্টেন্ট উইথ ল অ্যাজ ওয়েল এজ sharia, যেটা আমি এখন বললাম। ইট হ্যাজ টু বি লিগাল অ্যান্ড লফুল, অ্যান্ড আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এটা রেজিস্টার্ড হতে হবে। সো দিজ আর দ্য রিকোয়ারমেন্টস বাই দ্য বাংলাদেশি ল as to what a kabinnama is, what it should be, and what are the stipulations that can be provided in it. So this is basically a brief of all of it. I hope that it will give you an ease of understanding into our discussion forward. So if I may move on to our panelists এখন, প্রথমতই আমি সানজানা আপুর কাছে কোয়েশ্চেন, মানে প্রশ্ন রাখতে চাই। যেহেতু আপনি একজন প্র্যাকটিশনার, মুসলিম ফ্যামিলি ম্যাটার্স গুলো আপনি হ্যান্ডেল করছেন, সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, আপনি যখন প্র্যাকটিস করেন, হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস উইথ রিগার্ড টু a kabinnama that arises when you are dealing with the cases, and how can it contribute to women empowerment, the topic our discussion today. Shantanu Apu. Apu, you are muted.
শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আনিকা। তুমি অলরেডি অনেকগুলো পয়েন্টস ইউ হ্যাভ অলরেডি কাভার্ড। যে আসলে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেটা দেখা যায়, মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আম বঞ্চিত হয়ে থাকে তাদের সামাজিক অধিকারগুলো থেকে। এবং কাবিননামা ক্যান প্লে আ ভেরি ইম্পোর্টেন্ট রোল ইন এম্পাওয়ারিং দেম। এবং কাবিননামার ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে আসলে আ যেটা তুমি একটু আগে বলছিলে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শুধুমাত্র পার্টিজ যারা থাকে তারা শুধু কাবিননামাটাকে সিগনেচার সাইন করছে। কাবিননামাতে কাবিননামার যে ক্লজেস গুলো আছে সেখানে যে উম নারীদের যে অধিকারগুলো, একজন স্ত্রী সে তার ম্যারিটাল তার যে সাংসারিক জীবন সে তার স্বামীর সাথে কিভাবে অতিবাহিত করবে সেটা সে তার রাইট গুলোকে সে যে বিভিন্নভাবে এনশিওর করতে পারে বিভিন্ন ক্লজ গুলোর মাধ্যমে, সেটা কিন্তু আসলে আমরা দেখি যে তারা শুধু সিগনেচার করা ছাড়া আর কিছুই করে না। সেখানে ফর এক্সাম্পল যেটা বলছিলে যে ক্লজ 17 এর কথা। সেখানে কিন্তু যদি কিছু স্পেশাল কন্ডিশন কিন্তু দেয়ার বিধান আছে। আম যেমন আমরা বিভিন্ন সময় দেখে থাকি যে একজন বিয়ের পরে দেখা যায় একটা মেয়ে সে পড়াশোনা করার পরেও দেখা যায় সে হয়তো আম তার জব বা তার প্রফেশন সে কন্টিনিউ করতে পারছে না। কিন্তু যদি ক্লাস 17 এ যদি সেটা স্টিপুলেট করে দেওয়া থাকতো যে আমি আই ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ মাই প্রফেশন ইভেন আফটার ম্যারেজ, তাহলে কিন্তু এটা তার জন্য অনেক সহজ হয়ে যেত। তাই অনেক সময় এমন হয়ে যায় যে মেয়েরা পড়াশোনা করেছে কিন্তু তারপরেও সে পরবর্তীতে সে চাকরি করতে পারছে না। এবং এটা নিয়ে কিন্তু অনেক দাম্পত্য কলহ হচ্ছে। এবং পরবর্তীতে এটা কিন্তু ডিভোর্স পর্যন্তও যাচ্ছে। তবে যদি এই ক্লজ 17 এ যদি এটা দেয়া থাকতো, সেখানে যদি লেখা থাকতো যে আমাকে আমার প্রফেশন কন্টিনিউ করতে দিতে হবে, তাহলে কিন্তু সে খুব সহজেই তার হাসব্যান্ড এর কাছে এটা আগে থেকে যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি থাকতো, সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা এটাকে আ আ সে তখন আ দেখা যেত যে ডিভোর্স পর্যন্তই হয়তো যেত না। শুধুমাত্র এই ক্লজ 17 এটা স্টিপুলেট না করার কারণেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখন দেখতে পাচ্ছি অনেক মেয়েরা পড়াশোনা করার পরেও শুধুমাত্র প্রফেশন কন্টিনিউ করতে পারছে না। সেজন্য তারা ডিভোর্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আ আরো কিছু বিষয় আছে যেমন ক্লজ 18 যেখানে কিনা স্বামী স্ত্রীকে তালাক ক্লজ 18 এ বলছে যে স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেছে কিনা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে কাজীরা দে জাস্ট ক্রস আউট দ্যাট ক্লজ। সেখানে হয়তো বলা থাকে না দেয়া হয়নি। এবং তখন কি হচ্ছে? তখন দেখা যাচ্ছে সেই নারীকে সে যেহেতু তার হাসব্যান্ড জানে যে তার তালাক প্রদানের ক্ষমতা নেই, তখন দেখা যাচ্ছে সে বিভিন্নভাবে তার পরিবারের মধ্যে সে ভায়োলেন্স এর শিকার হচ্ছে, সহিংসতার শিকার হচ্ছে। তাকে বিভিন্নভাবে অ্যাবিউস এর সে শিকার হচ্ছে। কিন্তু যদি দেখা যেত যে এখানে তাকে তালাক প্রদানের ক্ষমতাটা যদি থাকতো, তাহলে কিন্তু তার সাথে সবাই তাকে সেভাবেই ট্রিটমেন্ট করত যে তার সাথে যদি আমরা খারাপ আচরণ করি, তাহলে কিন্তু সে আমাকে যেকোনো সময় সে আমাকে তালাক দিয়ে দিবে। এবং এরকম প্রবলেম আমরা বিভিন্ন জায়গাতে ফেস করছি। যে বাংলাদেশের তো বেশিরভাগ বিবাহিত নারীরাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এবং এই ক্লজ গুলো সঠিকভাবে পূরণ না করার জন্যে, শুধুমাত্র ক্লজ গুলো সঠিকভাবে পূরণ না করার জন্যই দেখা যাচ্ছে যে আ নারীরা সমাজে নির্যাতিত হচ্ছে। এবং পরবর্তীতে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে যদি এই ক্লজ গুলোতে সঠিকভাবে পূরণ করা হতো, তাহলে কিন্তু তাদেরকে এত আ নির্যাতনের শিকার হতে হতো না। আপু আরেকটা প্রশ্ন থাকে এখানে যে ক্লজ নাম্বার 19 এ যেটা বলা হচ্ছে যে স্বামীর তালাক প্রদানের অধিকার কোনো প্রকারে খর্ব হয়েছে কিনা। ইউজুয়ালি এখানে কি এটার হোয়াট ইজ দ্য এটার তাৎপর্যটা কি? আচ্ছা, এখানে যেহেতু আমাদের ক্লাসিক্যাল মুসলিম লতে স্বামীকে একেবারে একচ্ছত্র অধিকার দেয়া হয়েছে যে স্বামী তার স্ত্রীকে যেকোনো সময় আ যেকোনো কোনো কারণ ছাড়া সে তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতে পারবে। এটা আমাদের ক্লাসিক্যাল মুসলিম লতে আছে। তো এখানে কাবিননামার এই ক্লজ 19 এ একটা এটাও উইমেনদেরকে আসলে এম্পাওয়ার করার জন্যই এই ক্লজটাকে দেয়া হয়েছে। যে স্বামীর তালাক প্রদানের যে একচ্ছত্র অধিকার, ইউনিল্যাটারাল রাইট যেটা, সেটা কোনোভাবে খর্ব করা, কার্টেইল করা হয়েছে কিনা। সো এই ক্লজটাতেও দেখা যায় যে আ এই ক্লজটাতেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই
না লিখে দেওয়া হয়ে থাকে, অর্থাৎ খর্ব করা হয়নি, এবং সেখানে কিন্তু উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সেখানে খর্ব করা যেতে পারে, এমন হতে পারে যে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে কিছু কন্ডিশন স্টিপুলেট করা যেতে পারে, যে স্ত্রীর যদি যদি কোনো তার যদি কোনো বিশেষ কোনো ফর এক্সাম্পল তার যদি চরিত্রগত কোনো সমস্যা না থাকে, কিংবা কোনো কারণ ছাড়া স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে নো পারবে না। ফল্ট এমন ডিভোর্স, এমন এমন নো হ্যাঁ, ফল্ট স্ত্রীর যদি তালাক। কোনো ভুল না থাকে, শুধুমাত্র কোনো কারণ ছাড়া সে তাকে তালাক দিতে পারবে না। এটা যদি এখানে লিখে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলেই কিন্তু উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টটা অনেকটুকু সম্ভব হবে। আরেকটা বিষয় এখানে যদি আমি অ্যাড করি সন্ধান আপু, যে 17 নম্বর ক্লজে 18 নম্বর ক্লজে যদি খর্ব করে দেওয়া থাকে, যেমন আপনি যেটা বললেন যে নো ফল্ট একটা ডিভোর্সের একটা টার্ম আছে, যে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কারণ ছাড়াই ডিভোর্স দিয়ে দেয়, কোনো কারণ ছাড়াই স্বামী স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়, তালাক, 1 তালাক, 2 তালাক, 3 তালাক বলে। তো দেখা যেতে পারে আমরা এই যে 18 নম্বর ক্লজে এটা বলে দেওয়ার পাশাপাশি 17 নম্বর ক্লজে আমরা এরকম স্টিপুলেট করে দিতে পারি যে কোনো কম্পেনসেশন থাকতে পারে বা কোনো ক্ষতিপূরণের কথা থাকতে পারে, যে এরকম নো ফল্ট ডিভোর্সের ক্ষেত্রে কি করণীয় হবে, এবং সেটা যদি সেটা কখন অকার্যকর হয়ে যাবে, এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু আমরা 17 নম্বর ক্লজে দিয়ে দিতে পারি। অবশ্যই, যেহেতু স্বামীকে একচ্ছত্র অধিকার দেয়া হয়েছে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে, সেজন্যই ক্লজ 17টাকে ইউজ করা যেতে পারে আমাদের ফিমেল রাইটটাকে আরেকটু ইনশিওর করার জন্য। সেটা হচ্ছে যে সেখানে স্টিপুলেট করা যেতে পারে যে যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে কোনো কারণ ছাড়া, বা যে কোনো কারণে যদি তালাক দিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তাকে একটা অ্যামাউন্ট তাকে কম্পেনসেশন দিতে হবে দেনমোহরের বাইরে। দেনমোহরের তো ক্লজ একটা আছেই, তারপরেও তাকে ডিভোর্স হলেই তাকে একটা অ্যামাউন্ট দিতে পারে। সেটা যদি ক্লজ 17-এ লেখা থাকে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই সেখানে স্ত্রী সেই অ্যামাউন্টটা তিনি ক্লেম করতে পারবেন। আর আরেকটা বিষয়, যদি যেহেতু আমরা দেনমোহরের বিষয়ে কথা বলছি, দেনমোহরে আরেকটা বিষয় আসে, সেটা হচ্ছে যে মানে প্রিভিয়াস যে ক্লজ গুলা, উপরে যে ক্লজ গুলো, সেখানে মানে দেনমোহর কখন কতদিনের মধ্যে পরিশোধ হবে, এই ধরনের কিছু কিন্তু স্পেসিফিক্যালি স্টিপুলেট করা নেই। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা 17 নম্বর ক্লজে আমরা বলে দিতে পারি যে কতদিনের মধ্যে বা কিভাবে দেনমোহরটা পরিশোধিত হবে। এই জিনিসটাও কিন্তু অনেক সময় আমরা মিস করে যাই। আর আরেকটা বিষয় যদি আমি হাইলাইট করি, যে উইথ রিগার্ড টু মানে অনেক সময় ভরণ পোষণ নিয়েও কিন্তু একটা ঝামেলা হয়। তো ভরণ পোষণের খরচটাও আমরা সেখানে মেনশন করে দিতে পারি। ক্লজ আর 17 এর মাধ্যমে এছাড়া অবশ্যই আমরা ভরণ পোষণ এবং ভরণ পোষণ, তারপরে যে কোনো কিছু স্টিপুলেট করা যেতে পারে, অ্যাজ লং এজ এটা আমাদের, যেটা তুমি বলছিলে যে শরিয়া ল, কিংবা সেটা যদি আমাদের ল অফ দ্য ল্যান্ড সেটার পরিপন্থী যদি না হয়, যে কোনো কন্ডিশন সেখানে দেয়া যেতে পারে। মেইনটেনেন্স থেকে শুরু করে ডাওয়ার কখন দেয়া হবে, তারপরে এরকম বিভিন্ন প্রভিশন সেখানে দেয়া যেতে পারে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে যদি ক্লজ 17 যদি কোনো কারণে ফুলফিল না করে, স্বামী যদি ফুলফিল করতে ব্যর্থ হয়, যদি মেইনটেনেন্সের যে অ্যামাউন্ট যেটা সেখানে স্টিপুলেট করা থাকবে সেটা যদি দিতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই কন্ডিশনটা পূরণ না করার জন্য স্ত্রী কিন্তু সেখানে ডিভোর্স চাইতে পারে, মেইনটেনেন্স চাইতে পারে। মেইনটেনেন্স যদি মেইনটেইন নাও করে, এই কন্ডিশনটা ফুলফিল না করার জন্য স্ত্রী ডিভোর্সও চাইতে পারে। আর অনেকগুলো ছোট ছোট বিষয়ও থাকে অনেক সময়, যেমন পড়াশোনার বিষয়গুলো যেমন থাকে, পড়াশোনা, চাকরি করার বিষয়গুলো, যেগুলো মোস্ট অফ দ্য কেসেস, এগুলো আমাদের রুরাল এরিয়া গুলোতে একটা প্রবলেম দেখা দেয় এই বিষয়গুলো নিয়ে, যে বিয়ের পর পড়াশোনা করতে দিচ্ছে না। আমাদের নট অনলি দ্য রুরাল এরিয়াস, আরবান এরিয়াতেও তো দেখা যায় এই বিষয়গুলো, যে বিয়ের পরে পড়াশোনা বা বিয়ের পরে চাকরি করতে দেওয়ার একটা বাধা। আমরা 17 নম্বর ক্লজটা ব্যবহার করে এই জিনিসগুলো অ্যাড করে দিতে পারি, যে অর্থাৎ অথবা যদি এমন হয়ে থাকে যে স্বামী এবং স্ত্রী চাকরির কারণে দুজন দু জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজন, অনেক সময় দেখা যায় যে পরবর্তীতে হয়তো বাধ্য করা হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে হবে, সে চাকরির জন্য হয়তো ঢাকার বাইরে যেতে পারবে না, বা তার তার এলাকার বাইরে যেতে পারবে না। এই ধরনের অনেক রেস্ট্রিকশনস থাকে। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা 17 নম্বর ক্লজটা ব্যবহার করে অ্যাড্রেস করতে পারি। রাইট। শুধুমাত্র তাই না, এমনকি বিয়ের পরে বাসায় হাউস হোল্ড ওয়ার্ক গুলো কে করবে, কতটুকু করবে, হুম হুম। এটাও কিন্তু সেখানে আমরা বলে দিতে পারি। হ্যাঁ, অফ কোর্স। এবং দায়িত্ব কারণ এই কর্তব্য ছোটখাটো অনেক সময় বিষয়গুলো দেখা যায়। দেখা যায় বিয়ের আগে হয়তো বা আলোচনা করা হয় না, তারা মনে করেন যে আসলে এভাবে আলোচনা করলে এটা ভালো দেখাচ্ছে না। হুম হুম। আহ, আহ, হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু এই বিষয়গুলো যদি আগে আলোচনা করা হয়, আসলে
নিকাহ নামার পারপাসটা কিন্তু এটা না যে আমি আমার ডিভোর্স যখন হবে তখন আমি কিভাবে আমার রাইট গুলোকে এনশিওর করবো সেটা না, বরং আগে থেকে যদি পার্টিজরা যদি নিজেদের মধ্যে এটা যদি আলোচনা করে, সেক্ষেত্রে যেটা হবে তাদের যে দাম্পত্য জীবন সেটাই কিন্তু সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে এবং ডিভোর্সটা হ্যাঁ, of ইনফ্যাক্ট course. অনেকাংশেই কমে যাবে। হ্যাঁ, of course. কিভাবে আমরা মানে সুখে শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারি, that is the main purpose of the stipulations এক্স্যাক্টলি, that can be এক্স্যাক্টলি। inserted in the কারণ কারণ Kabinnama. যদি আমি জানি আমার অধিকার আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু যেটা হবে যে সমাজে যেহেতু নারীদেরকে বঞ্চিত করা হয়, তো যখন তার অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ থাকবে কাবিননামার মধ্যে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাকে সবাই সে সবাই যেহেতু জানে তার অধিকার আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার অধিকারগুলো খর্ব করার ক্ষেত্রে তারা চিন্তা করবে। তারা জানে যে এখানে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। তাকে যদি বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হয়, সে কিন্তু আইন আদালতের আশ্রয় নিয়ে কিন্তু সে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এখানে আবার ইমপ্লিমেন্টেশন বা এনফোর্সমেন্ট মেকানিজমের বিষয়টাও চলে আসে, সেক্ষেত্রে আমরা একটু পরে যাব, কিন্তু তার আগে আপু আপনার কাছে আবারও আমি প্রশ্ন রাখতে চাই, যেহেতু আমরা উই হ্যাভ set a basic understanding of what a kabinnama is for our participants. তো এখন আমরা কিন্তু বলতে পারি, এখন আমরা ডিসকাস করতে পারি যে what are the specific set of regulations, কি আইন আছে, কি বিধি আছে, এবং কিভাবে বিয়েটা পড়ানো হবে। এবং এখানে আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন রাখবো যে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ দ্য কাজী, অথবা কাজী যিনি বিয়ে রেজিস্ট্রার অর দ্য ম্যারেজ রেজিস্ট্রার যিনি, ওনার রোলটা এখানে কি, এবং উনি কিভাবে আমাদের দেশের আইনের আলোকে শরিয়া মোতাবেক উনি কিভাবে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে বা দুজনেরই অধিকার রক্ষার্থে উনার দায়িত্বটুকু কতটুকু, এই বিষয়টা যদি একটু ডিসকাস করতেন। আসলে কাজীর দায়িত্ব হচ্ছে তিনি বিয়ে পড়াবেন, বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবেন। নিকাহনামার মধ্যে যে নিকাহনামা ফিল আপ করার দায়িত্বটা যদিও দেখা যায় যে ইনফ্যাক্ট কাজীরাই করে থাকেন, কিন্তু এখানে কিন্তু কাজী যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে তিনি এটা ফিল আপ করার আগে তিনি দুই পার্টির সাথে কনসাল্ট করতে পারেন যে সে ফর এক্সাম্পল দেনমোহর এটার পরিমাণটা কত হবে সেটা হয়তো লেখা থাকছে, কিন্তু পরিমাণটা কি যেটাকে আমরা বলছি যে দেনমোহর নিয়ে অবশ্য বেশি কথা বলা হয়নি। যেমন দেনমোহর কিন্তু দেখা যায় যে দুই রকমের হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি প্রম্পট ডাওয়ার, যেটা কিনা এট দ্য টাইম অফ ম্যারেজ যে পরিশোধ করে দিতে হয়, আরেকটা হচ্ছে ডেফার্ড ডাওয়ার, যেটাকে বলা হচ্ছে যে যখন স্ত্রী চাইবেন তখন তাকে সেটা পরিশোধ করতে হবে। তো এখানে একটা ব্যাপার থাকে যে দেনমোহরটা কতটুকু কখন সেটা দেয়া হবে। তো এখানে যদি অনেক ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় মেয়েরা আসলে সেটা বলতে চায় না, এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যারা বয়োজ্যেষ্ঠ যারা থাকেন তারাই এটাকে ফিক্স করেন যে অ্যামাউন্ট কত হবে, কখন দেয়া হবে। কিন্তু এখানে যদি মেয়ের সাথেও কনসাল্ট করা হয়, কাজে যদি এটা মেয়ের সাথে কনসাল্ট করেন যে আসলে এটা কখন এটা দেয়া উচিত, এটা কি এখনই পরিশোধ করে দিতে হবে নাকি এটা পরবর্তীতে কখন পরিশোধ, এই জায়গাটাতে আমি দেখি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের সাথে কিন্তু কনসাল্ট করা হয় না, যেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো কাজী এটা ডিসকাস করে নিতে পারেন। তারপরে আছে যে যেখানে স্পেশাল ক্লজ যেটা আছে, সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সেখানে সিম্পলি না লিখে দেওয়া হয়, অর্থাৎ বিশেষ কোনো শর্তাদি নেই। তো এক্ষেত্রে কাজী একটা ক্লজ রোল প্লে করতে পারে, যে অবশ্যই আগে থেকে, কারণ আমরা ইউজুয়ালি আপু প্র্যাকটিক্যালি যেটা দেখি যে কাজী আসেন, শুধু কি কি লিখতে হবে সেটা লিখে সাইন করে নিয়ে যান, কিন্তু ওনার যে একটা দায়িত্ব এক্ষেত্রে যে জানানো, এটার কি কোনো স্টিপুলেশন আছে কিনা, বা হোয়াট ডাজ দ্য ল সে উইথ রিগার্ড টু দ্য রোল অফ দ্য কাজী? ওয়েল স্টিপুলেশনের ক্ষেত্রে কাজীর যে দায়িত্ব সেটা হচ্ছে যে তিনি বিয়ে পড়াবেন এবং তিনি এনশিওর করবেন যে বর এবং কনে দুজনেই বয়স হয়েছে, তাদের কি বলে এটাকে সার্টিফিকেট দেখে তিনি এনশিওর করবেন যে তারা দুজনেই বরের বয়স 21 কমপক্ষে এবং কনের বয়স 18, সেটা তাকে এনশিওর করতে হবে। এবং তারা দেখেছেন যে ক্লজেস গুলো আছে সেগুলো তারা ভালোভাবে দেখে পড়ে তারপর তারা সিগনেচার করেছেন। কিন্তু বিশেষ ওকে। শর্তাদি, যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে ক্লজ 17 যেটা বলা আছে যে বিশেষ শর্তাদি, এখানে কি কি শর্ত দিতে হবে এটা কিন্তু একেবারে লিখে দেওয়াটা তো কাজের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু সেটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে না, কারণ যেহেতু এটা একটা কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যারা কন্ট্রাক্টে সিগনেচার করছেন তারা হচ্ছেন অফ সাউন্ড মাইন্ড,
তারা জেনে বুঝে কন্ট্রাক্টটা সিগনেচার করছেন। এবং এখানে যে এবং তারা চাইলে কিন্তু তাদের মতামত সেখানে তারা দিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের কনটেক্সটে যেটা দেখা যায় যে আসলে আমরা সব কাজের উপরই অনেকখানি নির্ভর করি। উনি যেভাবে লিখছেন তার পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে বর কনে সেখানে সিগনেচার করছে, হয়তো সেখানে দেনমোহরের অ্যামাউন্টটা নিয়ে হয়তো একটু নেগোসিয়েশন হয়, কখন দেয়া হবে বা অ্যামাউন্টটা কত হবে। কিন্তু অন্যান্য যে ক্লজেস গুলো সেখানে কিন্তু দেখা যায় যে কাজীর উপরেই ডিপেন্ড করা হয়। কিন্তু এখানে কাজীর তেমন হয়তো যেটা কাজীরা যেটা করে থাকেন তারা ব্যাপারটাকে অতটা ডিসকাস করেন না, কিন্তু তাদেরকে ডিসকাস করতেই হবে এমন কোনো ডিউটি কিন্তু আইনে তাদের উপরে দেওয়া হয় না। আমাদের আমাদের আইনে আরেকটা বিষয় যেটা নেই সেটা হচ্ছে যে যদিও আমাদের কাবিননামায় এরকম একটা ক্লজ আছে, 17 নম্বর ক্লজটা আছে, 18 নম্বর 19 নম্বর ক্লজ গুলো আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি, কিন্তু আইনে এক্সপ্লিসিটলি বলা নেই যে আমরা কোনো কি কি শর্তাবলী প্রোভাইড করতে পারি বা কি কি ধরনের স্টিপুলেশন যে দিতে হবে বা এই নিকাহনামার শর্ত ভায়োলেট হলে আমরা কি করতে পারি, এই জিনিসগুলো কি ডাইরেক্টলি আমাদের আইনে বলা আছে? নিকাহনামা যেহেতু এটা একটা কন্ট্রাক্ট, সেহেতু এটা তো আমরা যদি এই শর্তগুলো যদি পূরণ না হয় আমরা অবশ্যই ফ্যামিলি কোর্টে মামলা করতে পারবো। আইন বিভিন্নভাবে আইন আছে, কিন্তু এই নিকাহনামার যে কন্ট্রাক্টে যে টার্মস গুলো, ফর এক্সাম্পল দেনমোহর সে ফর এক্সাম্পল একটা অ্যামাউন্ট দিতে হবে, 50,000 টাকা দেনমোহর দিতে হবে। এখন সেখানে লেখা আছে যে দিতে হবে প্রম্পট ডাওয়ার হচ্ছে 25,000, ডেফার্ড ডাওয়ার হচ্ছে 25,000, অর্থাৎ 25,000 টাকা শুরুতেই তাকে পরিশোধ করে দিতে হবে এবং পরবর্তীতে স্ত্রী যখন চাবে তখন তাকে সেটা পরিশোধ করতে হবে। এখন পরবর্তীতে স্ত্রী যখন তার সেই তার যে দেনমোহর সে যখন ক্লেম করবে, হাজবেন্ড যদি দিতে ফেল করে, সে তো অবশ্যই আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। তো তারপরে এখানে আমি তারপরে আমি যদি ক্লজ 17 এর কথাই বলি, সেখানে যদি লেখা থাকে যে তাকে মেইনটেনেন্স দিতে হবে, মেইনটেনেন্সের উপরে তো আলাদা আইন আছে আমাদের দেশে যে স্ত্রীকে মেইনটেইন করতে হবে, বাট এখানে স্পেসিফিক্যালি লেখার কারণে কিন্তু এটা প্রমাণ করা অনেক সহজ হয়ে যায়। যেমন ক্লজ 17 আমরা বলে দিতে পারি যে ওয়াইফ ক্যান কন্টিনিউ উইথ হার প্রফেশন, সে যদি প্রফেশন কন্টিনিউ করতে চায় তাকে বাধা দেওয়া যাবে না। এমন কোনো আইন তো কোথাও নেই যে ওয়াইফ কন্টিনিউ করতে না পারলে তাকে স্বামীকে তার শাস্তি হবে, এমন কোনো আইন তো আমার মনে হয় না আছে। কিন্তু এখানে যদি এই ক্লজটা দেয়া থাকে এবং পরবর্তীতে যদি তাকে বাইরে কাজ করতে বাধাগ্রস্ত করা হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু সে এই ইয়েটা ইনভোক করতে পারবে, সে কোর্টে মামলা করতে পারবে এবং প্রয়োজনে সে ডিভোর্সও চাইতে পারবে। যে ওকে, তো এখানে এখানে আমি তাকবীর ভাইয়ের কাছে যদি যাই, ফর দ্য ল স্টুডেন্টস একটা কোয়েশ্চেন রাইজ করতে পারি যে উইথ রিগার্ড টু দ্য ম্যাটার অফ ওয়েদার এখানে নিকাহনামা বা কাবিননামাটা যদি ভায়োলেট হয় এখানে কি কোনো কম্পেনসেশন চাওয়া যাইতে পারে কিনা? ইফ আই মে আস্ক ইউ যে টর্শাস লায়াবিলিটির ক্ষেত্রে কি এটা অ্যাপ্লিকেবল হয় কিনা, ইফ ইন কেস অফ এনি ভায়োলেশন অফ দ্য কাবিননামা? ধন্যবাদ। এখানে খুব স্পষ্ট আমি বলতে চাই যে টর্শাস লায়াবিলিটি কিন্তু মানে সহজ ভাষায় বলা হচ্ছে ইনভলেন্টারি, মানে ল অফ ইনভলেন্টারি অব্লিগেশনস। অর্থাৎ আমাদেরকে যখন ল স্কুলে পড়ানো হয়, মানে কন্ট্রাক্ট ল ইজ নোন অ্যাজ দ্য ল অফ ভলেন্টারি অব্লিগেশনস, মানে কোনো দুই পার্টি স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে দায়ী করেছে কিছু কর্ম করার জন্য, অব্লিগেশনস করার জন্য, এবং সেটা লঙ্ঘন করলে কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ফর ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট। এবং টর্ট ল ইজ ওয়েন you're not in a মানে কন্ট্রাক্ট, আপনাদের কোনো মানে লিখিত চুক্তি নাই বা আইনি চুক্তি নাই, কিন্তু একটা সামাজিক চুক্তি আছে যে আমি কিছু করে আপনাকে ক্ষতি করব না, এবং যদি ক্ষতি করি তাহলে আপনি আমার থেকে ক্ষতিপূরণের একটা মামলা করতে পারেন। তো এখন আমরা তো মানে উইভ এস্টাবলিশ যে কাবিননামা হচ্ছে একটা চুক্তি। তো চুক্তি থেকে যদি কোনো মানে চুক্তির শর্ত যদি লঙ্ঘন হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণের বিষয় হয়, সেটা মানে সেটা কিন্তু একটা চুক্তিগত ক্ষতিপূরণ। সো মানে মানে যেটা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টের জন্যই ক্ষতিপূরণ হয়ে থাকবে। তার মানে এই না যে যদি একজন ব্যক্তির মানে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে মানে চুক্তিগত সম্পর্ক থাকে তাই তাই বলে যে ওদের কোনো টর্ট লায়াবিলিটি থাকবে না,
জনের প্রতি তা কিন্তু না। সো ইউ ক্যান হ্যাভ কন্ট্রাকচুয়াল লায়াবিলিটি এবং পাশাপাশি টর্শাস লায়াবিলিটিও থাকতে পারে। তো এখন আপনি যেহেতু জিজ্ঞেস করছেন যে মানে আই এম গেসিং মানে টর্শাস লায়াবিলিটি কথাটা ওখানেই আসবে যখন কেউ কাউকে ক্ষতি করেছে। তো ধরেন স্ত্রীকে ক্ষতি করেছে তার স্বামী, তো এখানে যদি কাবিন নামায় সে স্পষ্টভাবে কিছু না উল্লেখ করে থাকে তাহলে কিন্তু মানে দ্যাটস নট দি এন্ড অফ Can ইট, we বিকজ আমাদের invoke? Okay. জি মানে মানে in case if it আমাদের is not written. সো আমাদের দেশে যদিও আমরা বলি মানে অনেকেই হয়তো শুনে আসছে যে টর্ট ল বলতে কিছু নেই, এই কথাটা আমি অনেকবার শুনি অনেকদের থেকে। সো ইটস জাস্ট ওয়ান অফ দোজ কি বলবো মানে আই ফিল ইটস এ ভেরি লেজি স্টেটমেন্ট যে আমরা বলি টর্ট ল নেই বলতে, বিকজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মানে ডু দ্য হার্ড ওয়ার্ক অফ আইডেন্টিফাইং আসলে কোথায় টর্ট ল এর সুযোগ Yeah, আছে। because it's spread around all these legislations. বিভিন্ন legislation এর বিভিন্ন টুকিটাকি জায়গায় এই জিনিসগুলো মানে আমরা ক্ষতিপূরণের এত বিষয়গুলো খুঁজে খুঁজে মানে আমরা এত হয়ে গেছি, অভ্যস্ত হয়ে গেছি প্রতি বিষয়ের জন্য বিশেষ আইন করতে করতে, যে এখন যদি কোনো বিষয়ে কোনো বিশেষ আইন না থাকে আমরা বলি সে আইনটা নাই। সো মানে আমরা ধরেন ট্রাফিকিং অ্যাক্ট, চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট, তারপর ডাউরি প্রহিবিশন অ্যাক্ট, তারপর মানে নারী নির্যাতন আইন দিয়ে শুরু করেও আমরা বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনের জন্য বিশেষ আইন করেছি। সো বিশেষ আইনের উপর বিশেষ আইন। তো যাই হোক, হ্যাঁ আমাদের দেশে টর্ট আইন বলতে কিছু নাই, বলতে যে কোনো লেজিসলেশন নাই যেটার নাম টর্ট আইন, কিন্তু দেয়ার ইজ আ রিজন ফর দ্যাট। টর্ট আইন তো একটা মানে হ্যাজ বিন আ জাজ ড্রিভেন এরিয়া অফ ল, সো এর জন্য হয়তো লেজিসলেশন নাই। সো গোয়িং ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট যে মানে স্বামী যদি স্ত্রীকে কোনোভাবে ক্ষতি করে সেটার জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কিন্তু বিশেষ সুযোগ আছে পারিবারিক সহিংসতা আইন 2010 সেটার অধীনে। তো ওখানে 16 ধারায় কিন্তু স্পষ্ট যে নারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে কোনো ধরনের পারিবারিক সহিংসতা দ্বারা, এটা শুধু স্বামী করলেই হলো না, যদি তার শাশুড়িও করে বা তার শ্বশুরও যদি করে তাহলেও কিন্তু মানে ইটস লাইক ইন আ ফ্যামিলি সেটিং এ কোনো পরিবারের সদস্য যদি একটা নারী বা শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেটার জন্য ক্ষতিপূরণের একটা আবেদন করার সুযোগ আছে। এবং এটা খুবই মানে আমি বলবো খুব প্রোগ্রেসিভ, বিকজ আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু ক্ষতির জন্য একটা সুনির্দিষ্ট স্ট্যাচুটরি রাইট টু কম্পেনসেশন নেই। তো এখানে কিন্তু যারা পারিবারিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে তারা এটা পাচ্ছে। এবং এখানে মানে আরো প্রোগ্রেসিভ বলবো কারণ এখানে কিন্তু শুধু শারীরিক সহিংসতাকে বলছে না, এখানে মানসিক সহিংসতার কথাও বলা হচ্ছে, ইভেন অর্থনৈতিক সহিংসতার কথা বলা হচ্ছে। সো অনেক এবং মানে শুধু বলা নাই যে ক্ষতিপূরণ দিবা, কি কি বিষয় যাচাই করে ক্ষতিপূরণটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে সেগুলো উল্লেখ করা আছে। তো এটা অ্যাকচুয়ালি অধিকাংশ মানে হয়তো পারিবারিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিরা বা ভুক্তভোগীরা জানেন না। তো এখানে কাবিন নামার সাথে কেমনে বিষয়টাকে আমরা মানে লিঙ্ক করতে পারি। তো কাবিন নামায় যদি 17 কলমে বলা হতো যে আমাদের মানে স্বামী যদি আমাকে কোনোভাবে ক্ষতি করে তো সেই ক্ষতির জন্য আমি পারিবারিক সহিংসতা আইন 2010 অধীনে মানে ব্যবস্থা নিব, এবং সেই ব্যবস্থা আদালত আরো যদি সহজ করা যায় যে আমি দেওয়ানি আদালতে যাওয়ার আগে তারা একটা কমন পয়েন্ট অফ আরবিট মানে 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 মিডিয়েশন অপ্ট করলো। কারণ আপনারা জানেনই যে মানে আদালতে গেলে দুই পক্ষেরই অনেক মানে মানে খরচ বেড়ে যায়। সো ইউজুয়ালি সিভিল ডিসপিউটস তো এর জন্যই সব মানে মানে ইট ইজ ফার্স্ট মানে ইউ হ্যাভ টু সাবজেক্ট টু মিডিয়েশন। সো ওইটার জন্য ইউ ক্যান মানে পয়েন্ট যে হ্যাঁ আমি মানে পারিবারিক সহিংসতা আইন অধীনে ব্যবস্থা নিব এবং উমুক মানে দ্যাট কুড বি দ্য ফোরাম অফ আওয়ার resolution. So you can tie it to section 16 of the Domestic Violence Act, not just section 16. আপনি just মানে ওপেন এন্ডেডই যদি লেখেন যে পারিবারিক সহিংসতা অধীনে আমার যা প্রতিকার আছে সেগুলো আমি বাস্তবায়ন করতে বা বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী যা যা প্রতিকার আছে আমি তা নিতে, if we talk about a broader more lazier clause, then we can just say যে আমরা আইনের অধীনে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারবো বা নেওয়ার অধিকার রাখি। পারিবারিক সহিংসতা আইনে নারী বেশ ক্ষমতাশীল হচ্ছে, তো ওই আইনটা বোধহয় বিশেষ করে উল্লেখ করা might be advantageous এবং you can so yeah. Okay, so what do you think যে আমাদের এই 17 নম্বর ক্লজটাতে আমরা কয়েকটা ক্লজ তো ডিসকাস করলাম, what are some of the clauses that you think that we need to discuss about? মানে 17 নম্বর ক্লজে আমরা যদি স্টিপুলেশন দেই, যেমন কিছু কিছু প্রবলেম আমাদের আমরা যে প্র্যাকটিক্যালিটিস আমরা দেখে থাকি with regard to child bride or with regard to মানে the option of puberty,
what do you think about these matters, or marital violence or polygamy for that matter? অনেক সময় দেখা যায় যে দ্বিতীয় স্ত্রী মানে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাচ্ছে বা তৃতীয় বিয়ে করতে চাচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে আমি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যদি শেয়ার করি যে আহ, আমাদের শরিয়া মোতাবেক, অ্যাজ আই হ্যাভ সেড বিফোর, যে ইট শুড নট কন্ট্রাডিক্ট উইথ দ্য ল এন্ড শরিয়া। আমাদের শরিয়া অনুযায়ী দে আর অ্যালাউড টু গেট, দ্য মেন আর অ্যালাউড টু টেক 4 wives, বাট ইফ উই স্টিপুলেট ইন দ্য কন্ট্রাক্ট, আমরা যদি এরকম স্টিপুলেশন দিয়ে দিই যে মানে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না বা তৃতীয় বিবাহ করতে পারবে না, হোয়াট ইজ ইয়োর ভিউ অন দ্যাট, অন দিজ ম্যাটার্স? জি, প্রথমত মানে ইফ আই স্টার্ট উইথ পলিগামি, তো হ্যাঁ ওখানে মানে মানে মেজরিটি ভিউ ইজ যে পুরুষরা 4 জন স্ত্রী পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে। এখন এটাকে অ্যাবসলিউট রাইট না কোয়ালিফাইড রাইট, এটা নিয়ে অনেক বিবেচনা আছে, এবং বর্তমান যুগের জন্য এটা কি প্রযোজ্য কিনা এটা নিয়েও বিশাল বিতর্ক আছে। তো আমরা যদি মেজরিটি ভিউটা নিয়েই আগাই যে ঠিক আছে এটা তার মানে পুরুষদেরকে একটা অধিকার দেওয়া হয়েছে, এটার উপর কাবিননামা দ্বারা কোনো সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করা যাবে কিনা। তো এখন মিডল ইস্টে কিছু কান্ট্রি, কিছু দেশে কিন্তু সীমাবদ্ধতার একটা প্রচেষ্টা চলেছে। তো আপনি তো বলতে পারছেন না যে আমার স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিতে পারবে না বা তৃতীয় স্ত্রী নিতে পারবে না। যেটা তারা বলতে পেরেছে যে যদি মানে আমার সাথে বিবাহিত থাকা অবস্থায় আরেকজন স্ত্রীকে তারা মানে বিয়ে করে, সেই ক্ষেত্রে আমাকে একটা মানে বড় পরিমাণ ধরেন বলে দিল যে 50 লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, বা মানে এটা ইট উইল বি আ গ্রাউন্ড অফ ডিসলিউশন, এরকম আর কি বলার সুযোগ আছে। কারণ এটা নিয়েও কিছু বেশ বিতর্ক আছে যে মানে এইরকম শর্ত কি শরিয়া মোতাবেক মানে এটাকে গ্রহণযোগ্য বলা যায় কিনা। কিন্তু মানে মানে সাম হ্যাভ সেড ইয়েস। সো আমাদের দেশে আমরা এটা চেষ্টা করে দেখতে পারি, বিকজ আমরা জানি যে আমাদের দেশে একবার মানে পলিগামিকে একবার অবৈধ ঘোষণা করার একটা চেষ্টা হয়েছিল উচ্চ আদালতে, এবং ওটা খুবই মানে কি বলবো মানে ভেরি strongly it was suppressed by our appellate division, এবং মানে there were reasons for that. It wasn't a very well reasoned judgment. মানে আমাদের হাইকোর্ট ডিভিশন যখন এত বড় র্যাডিক্যাল একটা অ্যাপ্রোচ নিতে চেষ্টা করেছিল, you obviously have to do it in a more nuanced manner. So যাই হোক, তো যেহেতু ওই উচ্চ আদালত থেকে ওটা সম্ভব হয়নি এবং এত কন্ট্রোভার্সিয়াল হওয়ার কারণে আমরা বোধহয় ভবিষ্যতেও এমন কোনো সময় দেখছি না যে এটাকে চ্যালেঞ্জ করা হবে আদালতে। সো মাইট as well try and put some limitations on it আমাদের কাবিননামার মধ্যে। তো যেটা বললাম যে নারী এটাকে একটা গ্রাউন্ড অফ ডিসলিউশন বলতে পারে, বা করলে ক্ষতিপূরণের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে, বা দুটিই বলতে পারে যে মানে ক্ষতিপূরণও দিবে এবং it will be a ground of dissolution. Okay, so if I may ask, if I may move on, if I may ask both of you, Shanzana Apu and Takbir Bhai, how do you think Kabinnama can be used to curtail child marriage? বা যেটা আমরা জানি যে বাংলাদেশে it is very much prevalent, কিভাবে সেটা কাবিননামা ব্যবহার করে আমরা curtail করতে পারি, just to give an understanding to our participants as to how it may work in this cause. জি, আমি বলবো নাকি? হ্যাঁ, sure, of course, of course. সো হ্যাঁ, আপনি যেটা মানে অ্যাকচুয়ালি মানে চাইল্ড ম্যারেজের নিয়ে আমাদের যে মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এবং যে আলোচনাটা ইটস ভেরি স্কিউড। আমরা শুধু জানি যে হ্যাঁ ইসলাম মানে বাল্য বিয়েকে বৈধতা দিয়েছে, কিন্তু মানে বাল্য বিয়েকে বৈধতার সাথে কি আরো কি কি মানে নিয়ম কারণ দিয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের খুব একটা জ্ঞান নেই। তো একটা মানে যে অপশন অফ পিউবার্টি, এই কনসেপ্টে ইসলামিক মানে শরিয়া লতে আছে কেন? বিকজ ইটস মানে অ্যারাবিক টার্ম হচ্ছে খিয়ার আল বুলুগ। যে তাকবীর ভাই, if I may interrupt a little bit, option of puberty টা যদি আমাদের দর্শকদের জন্য একটু আপনি এক্সপ্লেইন করে দিতেন, what it is, what it means in the Sharia law. জি, ওইটাই বলছিলাম যে মানে এটা মানে দ্য অ্যারাবিক টার্ম ইজ খিয়ার আল বুলুগ। এটার মানে হচ্ছে যে মানে লিটারাল ট্রান্সলেশন হচ্ছে অপশন অফ পিউবার্টি। সো এখানে ইসলাম যেটা বলছে যে ঠিক আছে মানে বাবা মা তার মানে নাবালক শিশুকে বিয়ের মানে কাবিননামাটা তার বিহাফে কিন্তু সাইন করতে পারে, বিকজ দে হ্যাভেন্ট মানে develop the capacity to consent to or enter into contractual relations. So we sense child marriage is valid, meaning parents can contract their children into marriage before they reach
18 or whatever the minimum age of marriage is. কিন্তু তার মানে কিন্তু এই না যে ওই মুহূর্তেই তার যে স্বামীর সাথে সংসার করতে হবে, বিকজ ইসলামিক লতে কিন্তু এরকমও ব্যাপার আছে যে আনলেস ইউ আর এবল টু এনগেজ ইন ম্যারিটাল রিলেশনস দেন ইউ ক্যানট বি ফোর্সড to cohabit with your husband. So the মানে ক্লাসিক্যাল ইসলামিক পিরিয়ডে যেটা হতো যে ধরেন একজনের ছেলে হলো, তার পাশের বাসার একজন মেয়ে হলো, সো দে আর ভেরি ফন্ড অফ ইচ আদার, এই ফ্যামিলিরা খুব পছন্দ করে, তো বলো আচ্ছা ঠিক আছে তোমার মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ে হবে। মানে ইটস নট জাস্ট লাইক আ ফিউচার, মানে একটা প্ল্যান না, কিন্তু তারা নিকানামা দ্বারাই একটা কন্ট্রাক্ট করে ফেলতো। সো দ্যাট ইজ হোয়াট চাইল্ড ম্যারেজ ইউজ টু লুক লাইক ইন ক্লাসিক্যাল ইসলাম। তার মানে এই না যে ওই 4 বছরের শিশুকে এখনই বলা হচ্ছে যাও মানে স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করো, জামাইয়ের সেবা করো, অফকোর্স নট। সো they waited until the girl reached marriageable age, এবং ইসলামে marriageable age is synonymous with puberty. So সে puberty reach করলে তখন তাকে আপনি মানে যে পারিবারিক জীবন বা মানে marital relations এ engage করার একটা মানে হবে। কিন্তু as soon as she reaches puberty, যেটা হয় she gets the option of puberty. So ইসলামিক ল বলে যে তোমার সেই অধিকার আছে, তোমার যখনই তোমার puberty হবে তখনই তোমাকে একটা অপশন দেওয়া হচ্ছে, একটা রাইট দেওয়া হচ্ছে, which is called the option of puberty, which is to মানে cancel the marriage that you were contracted into. So একজন কন্যা শিশুর বাবা যদি তাকে তার বিহাফে নিকানামা করে থাকে, বাল্যবিবাহ করে থাকে, সে যখন পিউবার্টি হওয়ার কথা শরিয়া আইন অনুযায়ী সে এটাকে মানে she can dissolution that marriage, so dissolve that marriage. So কিন্তু এখানে আমি মানে আমি শরিয়া আইনের কথা বললাম। এখন আমাদের দেশে যে জটিলতাটা, আমরা বাল্য বিবাহকে বৈধতা দিয়েছি শরিয়া আইনের কথা বলে, কিন্তু খিয়ারাল বুলুক যেটা আছে, অপশন অফ পিউবার্টি যেটা আছে, সেটা কিন্তু আমরা শরিয়া আইন ভিত্তিক দেইনি, কারণ এটা আপনি মুসলিম ম্যারেজেস মানে আমাদের 1939 অ্যাক্ট, যেটা ডিসলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজেস অ্যাক্ট, ওখানে অপশন অফ পিউবার্টির কথা বলা আছে 2 ধারায়। তো কিন্তু সেখানে বলা নাই যে যখন মানে ব্যক্তি পিউবার্টি হবে তখন সে অধিকারটা পাবে, সেটা কিন্তু বলা নাই। বলা হচ্ছে 18 হলে এবং যদি বিয়ে কনসুমেটেড না হয়। সো বেসিকলি শরিয়া ল যে চাইল্ড ম্যারেজকে ব্যালেন্স করতে যে মাইনরদেরকে যে রাইটটা দিয়েছে, সে রাইটটা কিন্তু আমরা খুবই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। ফার্স্টলি বাই সেইং, মানে ইভেন দো ইট লিটারালি সেজ অপশন অফ পিউবার্টি, আমরা তাকে পিউবার্টি হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু দিচ্ছি না, আমরা দিচ্ছি 18 হওয়ার পর, এবং এটাও বলে দিচ্ছি যে কনসুমেট হয়ে গেলে আর এটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না। সো এই কারণে চাইল্ড মানে আমাদের দেশে চাইল্ড ম্যারেজ, অধিকাংশ চাইল্ড ম্যারেজের জন্য অপশন অফ পিউবার্টি ইজ ইউজলেস, because we haven't মানে incorporated option of puberty in a way that Sharia law had envisioned it to be. So how do you think that আমরা কি কাবিন নামায় কি এটা incorporate করে দিতে পারি কিনা as a stipulation in any way with regard to if marriage মানে takes place in with an underage girl? হ্যাঁ, সো আমাদের রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে একটা নির্দেশনা আসতে পারে যে বাবা মা কাবিন নামা করুক তার কন্যা শিশুর জন্য, কিন্তু মানে সেই শিশুকে কোনোভাবে মানে সংসার করতে বাধ্য করা যাবে না until she is ready, এবং she will also have the option to dissolve the marriage if she reaches puberty and does not মানে সে আর চায় না সে বিয়েটা নিয়ে আগাতে। সো এটা could be the short term বলছি কারণ এটা একটা সার্কুলার দ্বারা করা is easier than formal legal reform. What would be most helpful is if section 2 of the 1939 act was reformed, so it didn't, the option of puberty did not accrue 18 হলে, if it accrued when they reach puberty. Okay, so Shandana Appu, if you have anything to add here with regard to child marriage and the Kabin Nama. না, তাকবীর হুদা অলরেডি কভার করে ফেলেছেন এই ইস্যুটা। হ্যাঁ, কাবিন নামার ক্ষেত্রে যেটা আমরা যেটা দেখে থাকি যে বাংলাদেশে কিন্তু আসলে চাইল্ড ম্যারেজটা এখনো মানে মোর দেন 50% কিন্তু এখনো কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজ হচ্ছে। সো এই অপশন অফ পিউবার্টি যেটা ইসলামিক ক্লাসিক্যাল ইসলামিক লতে যেটা দেয়া হয়েছে, সেটা কিন্তু আসলে ইউজটা আমাদের দেশে ওভাবে নেই। তো এটা প্রয়োজনে যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে কি বলে এটাকে কাবিন নামার মধ্যেই সেটা মানে সেটা স্টিপুলেট করা থাকতে পারে ইভেন ইন দ্য ক্লজ 17, যে
সে তাকে কনসুমেট করার ক্ষেত্রে তাকে জোর করা যাবে না, এবং তাকে তার সেই অপশনটা সে যেন এক্সারসাইজ করার জন্য তার সে অধিকারটা যেন থাকে, সেখানে সেটা Okay. দেওয়া যেতে পারে। So আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বললাম। আরেকটা one of the important stipulations that can be incorporated in the Kabinnama is with regard to post-divorce maintenance. So ডিভোর্সের পরবর্তী সময়ে যদি কোনো স্টিপুলেশন থেকে থাকে বা আমরা যদি দিতে চাই, শর্তাবলী দিতে চাই, আমরা সেগুলো 17-18 ক্লজ গুলো ব্যবহার করতে পারি। So what are your views with regard to that? I am asking to both Shantanu Appu and Takbir Bhai. পোস্ট ডিভোর্স এর ক্ষেত্রে প্রশ্নটা কি ছিল, যে বিয়ের পরবর্তীতে মেইনটেনেন্সের ব্যাপারটা, সরি ডিভোর্সের পরবর্তী, সেটার ব্যাপারে জি ডিভোর্সের পরবর্তী, ডিভোর্সের পরবর্তীতে খরচ যেগুলো দেওয়ার কথা, কত মানে আমাদের একটা স্টিপুলেটেড পিরিয়ড আছে, এই বিষয়গুলো যদি একটু ডিসকাস করতেন, যেটা হয়ে what থাকে can যে be done in the Kabinnama? ডিভোর্সের ক্ষেত্রে তো এটা এমনিতেই যেটা আইন আছে ক্লাসিক্যাল লতে, সেটা হচ্ছে যে ডিভোর্সের পরে যে ওয়াইফ যে ইদ্দা পিরিয়ড যেটা থাকবে 3 মাসের যে ইদ্দা পিরিয়ড, হাজবেন্ড যখন ডিভোর্স প্রনাউন্স করবেন এবং তারপরে ওয়াইফকে 3 মাসের একটা ইদ্দা পিরিয়ড তাকে ইয়ে করতে হবে। সেই ইদ্দা পিরিয়ডের মধ্যে সে 3 মাস তিনি তার হাজবেন্ডের কাছ থেকে মেইনটেনেন্স পাবেন, এবং যদি এর মধ্যে যদি ম্যারেজটা যদি ডিভোর্স যদি রিভোক না হয়, তাহলে তো ডিভোর্স পুরোপুরি ইফেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীতে যেটা দেখা যায়, ওয়াইফ কিন্তু মেইনটেনেন্স পাবার অধিকারী নন সে সময়টাতে, ডিভোর্সের ইফেক্টিভ হয়ে যাওয়ার পরে। তবে তারপরে অনেক সময় যেটা হয় পার্টিদের মধ্যে, অনেক সময় যেটা হয় যে কন্ট্রাক্ট একটা করা যেতে পারে, যে আনটিল তারা সেকেন্ড ম্যারেজ করার আগ পর্যন্ত যেন হাজব্যান্ড যদি ওয়াইফকে তার যে প্রিভিয়াস ওয়াইফ, সেটা বিভিন্ন ফর্মে হতে পারে, যদি দেখা যায় যে সেই তাদের একটা সন্তান আছে, সন্তান তো অবশ্যই তার বাবার কাছ থেকে মেইনটেনেন্স পাওয়ার অধিকারী হবে, কিন্তু সেখানেও যদি এইভাবে একটা এগ্রিমেন্ট করা যায়, জয়েন্ট এগ্রিমেন্ট, যে হাজবেন্ড তার ওয়াইফকে, তার এক্স ওয়াইফকে একটা অ্যামাউন্ট সে দিবে, এটা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করবে যে সেটা তাদেরকে দিতে হবে। অথবা এটাও ক্লজ 17-এও হয়তো বলে দেওয়া যেতে পারে, ক্লজ 17 যদি নাও থাকে তারপরেও কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু একটা এগ্রিমেন্ট হতে পারে, ইনফর্মাল একটা এগ্রিমেন্ট, যার মাধ্যমে হয়তো এখানে হয়তো কাউকে সেটাও কিন্তু আমাদের বলা আছে যে ভরণ পোষণের ক্ষেত্রে আমাদের যে ক্লজ নাম্বারটা দেওয়া আছে, যে কোনো আলাদা কোনো চুক্তিপত্র হয়েছে কিনা দেনমোহর বা ভরণ পোষণ সম্পর্কে, সেখানে যেমন বলা আছে সেটার আন্ডারে আমরা একটা মাধ্যমে আমরা এটা করে দিতে পারি, যে ওয়াইফকে এক্স ওয়াইফকে একটা অ্যামাউন্ট যেন তিনি দেন, সেটা দিয়ে দেওয়া যায়। তাকবীর ভাই? জি, এখানে যেটা ছিল যে আমাদের দেশেও এটা নিয়েও একটা মানে ঐতিহাসিক রায় ছিল, যে যেই উচ্চ আদালত বলেছিল যে একটা বিশেষ মামলায় যে একজন বয়স্ক মানে নারী তাকে তার জামাই তালাক দিয়ে থাকে, তখন সে পোস্ট ডিভোর্স মেইনটেনেন্সের জন্য একটা মামলা করে থাকে। তো তখন জাস্টিস রব্বানি বলে যে আমাদের সমাজ এমন যে সে এখন মানে শি ইজ বিকাম ভেরি ওল্ড, সো there is no possibility of remarriage. So উনি বিয়ের আগে নির্ভরশীল ছিলেন ওনার বাবার উপর, এখন বিয়ের পর সে নির্ভরশীল ছিল তার জামাইয়ের উপর, এবং তার নিজস্ব কোনো আয় নেই। তো এখন সেই ব্যক্তিকে আপনি শুধু মানে ইদ্দা পিরিয়ড পর্যন্ত ভরণ পোষণ দিয়ে তারপর তার হবেটা কি, সে তো মানে she will become destitute. So তখন উনি মানে বলেছিল যে কোরআনে আসলে মুতা মানে পোস্ট ডিভোর্স মেইনটেনেন্সের কোনো নির্ধারিত সময়সূত্র নেই, এটা বলা আছে দিতে হবে, কিন্তু কতদিন ধরে দিতে হবে এটা অফকোর্স পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সদস্য যারা তারাই তো আইন করেছে, তো তারা যেটা পুরুষদের জন্য আরো মানে সুবিধা সেটা বলেছে, যেটা ইদ্দা পিরিয়ড পর্যন্ত মানে সর্বনিম্ন যেটা, সেটাকেই তারা আইন বলে দিয়েছিল। তো তখন আমাদের উচ্চ আদালত বলেছিল যে এটা সে রিম্যারি করা পর্যন্ত তাকে দিতে হবে। সো अगेन দ্যাট গট সাপ্রেসড, অ্যাপেলেট ডিভিশন এটাকে মানে মানে ইয়ে ওভারটার্ন করে ফেলে অনেক আন্দোলনের পর। তো আবারও বলছি, তাহলে যদি উচ্চ আদালত থেকে আমরা সেই ইয়েটা না পাই, পরিবর্তন না পাই, কাবিননামার মধ্যেই মানে আমি পোস্ট ডিভোর্স মেইনটেনেন্সের থেকে যেটা আরো মানে আমার কাছে মনে হয় প্রেসিং, সেটা হচ্ছে মানে বৈবাহিক সম্পত্তির যে ভাগটা, সেখানে যাতে স্ত্রীর ভাগটা নিশ্চিত করা যেতে পারে। কারণ আমরা জানি একটা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের যে মানে বাস্তবতা, সেটা হচ্ছে যে
নারী পুরুষ দুইজনই কাজ করে, কিন্তু নারী করে হচ্ছে আনপেইড ওয়ার্ক, পুরুষ করে হচ্ছে পেইড ওয়ার্ক। মানে জেনারেলি অফকোর্স এখন দুজনই মানে পেইড ওয়ার্ক করছে, কিন্তু মানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আনপেইড ওয়ার্কটা তো করছে নারী এবং পেইড ওয়ার্ক করছে পুরুষ। এবং যে সম্পত্তিটা হচ্ছে, বৈবাহিক যে সম্পত্তিটা হচ্ছে, সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের নামে হচ্ছে বা স্বামীর নামে হচ্ছে। তো মানে যখন বিয়ে ভেঙে যায়, তখন সেই নারী যেই মানে 20 বছর ধরে ধরেন একটা মানে ঘরকে সে নানানভাবে এনরিচ করেছে, মানে ইয়ে করেছে, তখন she has no title to that land, right? So the husband can go and get মানে 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 marry his mistress and ও এসে তখন ওই মানে জমির উপর তার আরো বেশি হক থেকে থাকে। তো সেই কারণেই বলছি যে মানে বৈবাহিক সম্পত্তির ভাগ যাতে নারী মানে স্ত্রীরা থাকে সেটা নিশ্চিত করার একটা উপায় আছে 17 ধারার মধ্যে। যদি বলা হয় যে বৈবাহিক জীবনের মধ্যে যে সম্পত্তিটা আদায় করা হয়, স্ত্রী মানে স্বামী যে সম্পত্তিটা আদায় করে, সেটা মানে মানে তালাকের সময় সমানভাবে ভাগ হবে, বা মানে যেভাবে আপনি প্রপোর্শনটা দিতে ডিউরিং পারেন। দ্য ডিউরেশন অফ দ্য ম্যারেজ তখনও যেন এটার ভাগ সে প্রপারলি পায়, সেটাও আমরা স্টিপুলেট করে দিতে পারি। নট অনলি তালাক, বিকজ দ্য এইম অফ ম্যারেজ ইজ নট তালাক, বাট রাদার আমরা কিভাবে মানে as I said সুখে শান্তিতে আমাদের কনজুগাল লাইফ পালন করতে পারি। So this is also another মানে clause that stipulation that can be added, যে with regard to inheritance or inheritance, if inheritance as in the proprietary rights of the wife and the proprietary rights of the husband during their conjugal life, কিভাবে সেটা পালন করা হবে, এই বিষয়ে আমরা 17 নম্বর ক্লজটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি। and also পোস্ট ডিভোর্স মেইনটেনেন্স এর কোনো বিষয় থেকে থাকলে সেটাও আমরা অ্যাড করতে পারি। and another matter is also another very pressing issue is also inheritance, যে স্বামী মারা গেলে বাংলাদেশে যেটা ইউজুয়ালি দেখা যায় যে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে হয়তো তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে যে রাইট আছে রিগার্ডিং মানে দ্য ওয়াইফ হ্যাজ সার্টেন রাইটস, স্বামী যদি মারা যায় শি ইজ উত্তরাধিকার সূত্রে সে স্বামীর কিছু সম্পত্তির ভাগ পাবে। এই বিষয়টা অনেক ক্ষেত্রেই হচ্ছে অ্যাভয়েড করা হয়ে যায়। দিস ইজ আ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল ম্যাটার ইন বাংলাদেশ। তো এই বিষয়েও কিছু স্টিপুলেশন দেওয়া যেতে পারে। So what are your thoughts on that? জি, সো অফকোর্স মানে বৈবাহিক জীবনের মধ্যেও তাদের মধ্যে যাতে সমতা থাকে সম্পত্তির ক্ষেত্রে, কিন্তু মানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তো নারীর সুরক্ষা তখনই সবচেয়ে প্রয়োজন যখন বিয়েটা ভেঙে যায়, কারণ তখন সে মানে একদম মানে সম্পত্তিহীন হয়ে যায়, রাইট? যেটা বিয়ের সময় নাও হতে পারে। সো ওই কারণেই বলছিলাম যে ডিভোর্সের ক্ষেত্রে মানে ওই ডিসলিউশনের ক্ষেত্রে যাতে স্প্লিটটা ইকুয়াল হয়। এখন আপনি যদি বৈবাহিক জীবনের সময় যাতে মানে দুইটা ইস্যু, একটা ছিল যে মানে ওই ইকুয়াল ওনারশিপটা আপনি ম্যারিড লাইফে কেমনি এনশিওর করবেন, সেই ক্ষেত্রে মানে it really depends on the couple, so they can be co-owners of property instead of single owners, but they may choose to be single owners for various reasons including tax reasons, so you don't want to bind them for that through kabinama. So but মানে that really is about empowering women so they understand যে property ownership কেন তারও অ্যাসার্ট করা উচিত। দ্বিতীয় যে অফকোর্স আমি এটা খুবই একমত, যেটা খুবই বড় একটা বিষয়, যে ইনহেরিটেন্স লর বেলায় যখন স্বামী যদি মারা যায়, যদি তাকে মানে বউকে না অনেক সময় না দেওয়া হয়, বাপের বাড়ি পাঠায় দেওয়া হয়, যেটা হোক, বা যদি তাকে তার শেয়ারও দেওয়া হয়, তার শেয়ারটাও ইজ ভেরি it's not particularly adequate for the times that we live in, right? Because যদি তার মানে it's 1/8 if you have children, so মানে একজন স্ত্রী হয়তো মানে 1/8 may not be enough, so সেই কারণে যদি আপনি deferred dower এর পরিমাণটা এমন বড় দেন যে মানে your net assets are likely to never equal the amount of deferred dower, that is a way to ensure that whatever আপনার you leave behind will go to your wife, because আপনি জানেন যে ইসলামিক আইনে মানে সম্পত্তি ভাগ হওয়ার আগে, ইনহেরিটেন্স আইন অনুযায়ী ভাগ হওয়ার আগে সবচেয়ে আগে ঋণ শোধ করতে হবে, এবং দেনমোহর তো একটা ঋণ। সো তখন জামাই মারা যাওয়ার পর তখন মানে তার মানে whoever the testator is going to be duty bound সেই ঋণটা স্ত্রীকে শোধ করার জন্য। তো আপনি যদি 100 কোটি দিয়ে যান deferred dower,
right? And then I'm not saying that's Yeah. practical, but আপনি যদি 50 লক্ষও দেন, অধিকাংশ বাংলাদেশের হয়তো net assets 50 lakhs হবে না। So তখন even if you're not getting more than 1/8 under inheritance law, আপনি deferred dower এর মাধ্যমে কিন্তু স্বামী সব সম্পত্তি পেয়ে যাচ্ছেন, because এটা ঋণ হিসেবে শোধ হবে। Okay. So আমাদের discussion we have in this part of the discussion we have highlighted a lot of the points that a lot of stipulations that can be inserted 17 number clause 18 number clause আমরা কি কি দিতে পারি। So if we move on to the enforcement mechanism, যে কিভাবে আমরা কাবিননামাটাকে কোর্টে নিয়ে যেতে পারি বা কোনো ভায়োলেশন হলে what would be the role of the judiciary, এবং দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় যদি কাবিননামার কোনো শর্তাবলী পূরণ না হয় তখন কোর্টের কি রোল থাকতে পারে। তাকবীর ভাই অলরেডি কিছু বলেছেন যে কিভাবে কোর্ট কিছু রুলিংস দিতে পারে বা কি ধরনের ডিসিশনস দিতে পারে। তো ইফ আই মে আস্ক শানজান আপু, যে কোনো স্ত্রী যদি চায়, এক নাম্বার হচ্ছে যে স্ত্রী যদি চায় তার অলরেডি যে শর্তাবলীগুলো আছে সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে বা সেগুলো এনফোর্স করতে, তাহলে কোর্টের কি রোল হতে পারে। আর 2 নাম্বার হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় এখন যারা অলরেডি ম্যারিড they might not have included any stipulations in the contract. So what do you think, যে can it be amended, তারা কি কাবিননামাটাকে amend করে নতুন কোনো শর্তাবলী ইনক্লুড করতে পারে কিনা, and what would be the role of the court in that case? So এই দুইটা ক্ষেত্রে যদি আপনি একটু ডিসকাস করতেন। জি, প্রথমে যেটা বলছেন যে কোর্ট যদি কোনো শর্ত পূরণ না করা হয়, স্পেশালি তো ক্লজ 17, সেই শর্তগুলো যদি পূরণ না করা হয় সেক্ষেত্রে কি হবে। অবশ্যই স্ত্রী কোর্টে মামলা করতে পারেন। তার শর্তগুলো যদি, প্রথমত হচ্ছে শর্তগুলো দেয়াই তো হয়েছে so that she can enforce those rights, তো সে অবশ্যই মামলা করতে পারে। আর যদি, তবে একটা কথা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে সেটা হচ্ছে যে দ্য হাজব্যান্ড যদি ক্লজ 19 যেটা স্বামীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা যদি খর্ব না করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে। স্বামী কিন্তু যে কোনো সময় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে পারে। তো তারপরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ক্লজ 17 দিয়ে খুব বেশি কিন্তু ইয়ে পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ ওয়ান্স ডিভোর্স ইজ টেকেন প্লেস, তারপরে যেটা করা যেতে পারে, সে ফর এক্সাম্পল ক্লজ 17 এ বলা থাকলো মেইনটেনেন্স দিতে হবে, হাজবেন্ড মেইনটেনেন্স দিচ্ছে না, ওয়াইফ মেইনটেনেন্সের জন্য ফ্যামিলি কোর্টে মামলা করলো। তো তারপরে যদি দেখা যায় যে মেইনটেনেন্স যদি হাজবেন্ড দিয়ে দেয় তাহলে তো খুবই ভালো। আর যদি সে না দেয় এবং সে যদি পরবর্তীতে সে যদি ডিভোর্সও দিয়ে দেয়, তারপরেও কিন্তু কোর্ট কিন্তু ওয়াইফের ফেভারে কিন্তু মেইনটেনেন্স ডিগ্রি দিতে পারে, যে তাকে প্রতি মাসে তাকে যতদিন পর্যন্ত, যদি তাকে সে ফর এক্সাম্পল 2 বছর পর্যন্ত তাকে মেইনটেনেন্স না দেওয়া হয়, সেটা কিন্তু কোর্ট একটা অ্যামাউন্ট অ্যাসেস করে বলে দিতে পারেন যে এতটুকু অ্যামাউন্ট তাকে মেইনটেনেন্স দিতে হবে। সো যদি ক্লজ 17 এ সেটা না লেখা থাকতো তাহলে কিন্তু ওয়াইফ তার সেই রাইটটা এনফোর্স করতে পারতো না সহজে। এটা হচ্ছে এক। আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি ছিল? যে যদি কোনো ক্লজ স্টিপুলেশন না দিয়ে থাকে, পরবর্তীতে কি কাবিননামাটা অ্যামেন্ড বা সংশোধন করা যায় কিনা, এটা কোনো পসিবল অ্যাভিনিউ আছে? 17 এর মধ্যে যে কিছু কন্ডিশন স্পেসিফাই করার পরে যদি মনে হয় যে কিছু লেফট আউট হয়ে আর গেছে। আপু একটা ইফ আই মে অ্যাড এখানে, যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা তো যেটা বললাম যে বিয়েটা হয়ে যায়, আমরা স্টিপুলেশন কিছুই দিই না, 17 নম্বরটা ফাঁকাই থাকে, সেই ক্ষেত্রে কি আমি পরবর্তীতে কিছু অ্যাড করতে পারি কিনা? সেক্ষেত্রেও পরবর্তীতে অবশ্যই অ্যাড করা যাবে উইথ দ্য কনসেন্ট অফ বোথ দ্য এটার প্রসেসটা, আচ্ছা, কনসেন্ট থাকা লাগবে, এটা কি কোনো প্রসিজিওর আছে যেটা আমাদের? এটা যেহেতু একটা কন্ট্রাক্ট ওয়াইফ তো একতরফা ভাবে তো কোনো ক্লজ সেখানে ইনকর্পোরেট করতে পারবে না যদি না সেখানে স্বামীরও কনসেন্ট থাকে। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেটা দুজনে মিলেই এগ্রিমেন্টের মধ্যে এসে এখানে ক্লজটাকে ইনকর্পোরেট। এটা কি কোনো প্রসেস আছে, ফর আওয়ার ডিসকাশনস প্রসেস একজন হচ্ছে এটা ওই যেটা যেহেতু এটা একটা কন্ট্রাক্ট যেহেতু রেজিস্টার্ড উইথ দি নিকাহ রেজিস্টার অফিস, সেখানে গিয়ে এটাকে অ্যামেন্ড করতে হবে। ওকে,
So, if I may ask our panelists, what do you think are the gaps in the marriage deed যেটা আমাদের কাবিননামাটা আছে? একে তো হচ্ছে যে আমাদের আইনগতভাবে সেরকম কোনো ক্লজ মানে সেরকম কোনো বিধি বা আইন নেই যে বলা হয়েছে যে কাবিননামার প্রতিটা শর্ত মেনে চলতে হবে বা বাধ্যকর বা ভায়োলেশন হলে কি করণীয় সে ব্যাপারে কিছু বলা নাই, কিন্তু অবশ্যই কাবিননামা যেহেতু ইটস আ কন্ট্রাক্ট, ইট ইজ enforceable. But what do you think are the gaps? What do you think are lacking in this whole scenario of মানে Muslim marriage in Bangladesh? If I may ask Takbir Bhai. গ্যাপস তো আসলে আমরা মানে মানে আমার অধিকাংশ আলোচনায় তো আমরা বললাম আসলে গ্যাপস গুলো কি এবং কিভাবে ফিল করতে হয়। তো বাড়তি যা বলা যেতে পারে যে আপনি শুরুতে বলেছিলেন যে আসলে শরিয়া আইনে বোধহয় নারীদের শুধু তখনই তালাকের মানে ডিভোর্সের হক আসে যখন তাকে স্বামী ডেলিগেট করে, কিন্তু আসলে মানে ক্লাসিকলি ইন ইসলামিক ল দ্যাটস নট কোয়াইট কারেক্ট। মানে আমরা অফকোর্স কালচারালি সেই মানে ডিভোর্সটাকে এমন ভাবে কনসেপচুয়ালাইজ করেছি যেটা শুধু স্বামীরই অধিকার, বিকজ আমরা ডিভোর্সকে মানে তালাকের সাথে সিনোনিমাস করে ফেলেছি। কিন্তু মানে শরিয়া আইনে ডিভোর্স মানে তালাক ইজ অনলি ওয়ান ফর্ম অফ ডিভোর্স। দি আদার ফর্ম অফ ডিভোর্স যেটাকে বলা হয় খুলা, ওই খুলাটা কিন্তু তালাক ইকুইভ্যালেন্ট অফ দ্য ওয়াইফ, কিন্তু এটা আমরা অত আলোচনা করি না। কিন্তু এখানেই কিন্তু একটা মানে মানে ওয়াইফেরও একটা রাইট আছে ফর মানে ইনিশিয়েটিং আ ডিভোর্স উইথাউট এনি পার্টিকুলার রিজন। কিন্তু বড় যে লিমিটেশন সেটা হচ্ছে তাকে মানে মানে তার যে দেনমোহর পেয়েছিল সেটা ফেরত দিতে হবে। সো এই কারণেই delegated right of talaq in our context probably is the more empowering on a choice, but it's important to recognize historically নারীদেরকেও মানে ডিভোর্স করার একটা অধিকার দেওয়া হয়েছে, যেটা আমরা আমাদের আলোচনায় আনি না এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও আনি না। মানে if only to help us understand যে it is a contract between equals not unequals. So আর যেটা বললাম যে গ্যাপস গুলো আমরা নানান যে কৌশলগুলো বললাম সেগুলোর মাধ্যমে ফিল করা যেতে পারে। এবং আই গেস আপনি যদি প্র্যাকটিশনার্স দিকে জিজ্ঞেস করেন এইসব মানে মানে পারিবারিক মানে মানে পারিবারিক বিষয়গুলো এত দৈনন্দিনের বিষয় যে প্রতি বিষয় নিয়ে তো আর আদালতে যাওয়া যাবে না। সো এই বিষয়গুলো অনেক সময় সালিশের মাধ্যমে আই গেস জিনিসটা আরো অ্যাক্সেসিবল হয়। সো মানে এই এনজিও লেড সালিশটা যেহেতু আমরা বলছি জেন্ডার সেন্সিটিভ, সেগুলোকে আমরা মানে মানে আরো মানে মানে আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য ফোরাম অফ এনফোর্সেবিলিটি। সো ওইটাকে আরো নিশ্চিত করার জন্য যদি কাবিননামায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয় যে মানে ইফ মানে মানে আই ডোন্ট হ্যাভ আ মানে ডিরেক্ট আনসার, বাট মানে ওভাবে আমরা ভাবতে পারি। এবং মানে কাবিননামাটা আই থিঙ্ক ইজ কোয়াইট প্রোগ্রেসিভ। সো নারীদেরকে আর কি সেই সচেতনতা দেওয়া যে এটা মানে শুধু একটা মানে বৈধতার কারণে আপনি একটা ফর্মাল টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করছেন তা না, এটা আপনার মানে ইটস আ কন্ট্রাক্ট দ্যাট ইজ গোইং টু শেপ ইউর লাইফ। সো ওই শিক্ষাটা যদি দেওয়া যায় যাতে সে তার অধিকারগুলো সুরক্ষিত করতে পারে, সো ওই শিক্ষাটা আমার কাছে আরো বেশি প্রয়োজন মনে হয়। কারণ আমি আমার ব্লাস্টের সহকর্মীদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, তখন তারা বলে যে আসলে তাদের তো কোনো আইডিয়াই নাই যে তাদের কাবিননামাতে কি বলেছে, তারা হয়তো কাবিননামা একবার পড়েও দেখে না। সো মানে মানে if they could just go back in time, you know, and they could just মানে safeguard their own interests. So আমরা so instead of being reactive, I think আমরা সেই শিক্ষাটা যাতে দিতে পারি, because So মানে what do you অধিকাংশ think are the possible avenues to increase awareness? What, in your opinion, since you have discussed it with your colleagues, I think there is a point of discussion that can be made and brought out in public. What do you think? মানে যেভাবে আইনি সচেতনতার প্রকল্পগুলো চলে আসছে ওটার ভিতরে এটা অন্তর্ভুক্ত করার একটা সুযোগ আছে। তারপর আমাদের মানে বিশ্ববিদ্যালয়েও যদি এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়, শুধু আইনের শিক্ষক মানে আইনের শিক্ষার্থীরাই যাতে না জানে যে কাবিননামা কি, এবং কাবিননামা অনেক সময় তারাও জানে না। তো মানে মানে আই গেস ইফ ইউ could have মানে একটা ইনস্টিটিউশনাল সেটিং এ যদি অ্যাওয়ারনেস গুলো করা যায়, স্টুডেন্ট লেড অ্যাক্টিভিটিস, যারা আইনের শিক্ষার্থীরা আছে তারা যদি একটা মানে মুসলিম পারিবারিক আইন নিয়ে যখন তারা শিক্ষিত হয় তখন তারা যে যাতে এটা প্রচার করে, মানে এভাবে মানে না মানে ইউনো
আর সামাজিক মাধ্যমে যাতে এগুলো নিয়ে, কিন্তু কেউ আসলে করে না, বিকজ আমরা মানে মানে নারী মানে ফরগেট অ্যাবাউট মানে নারীকে আপনি মানে শর্ত অন্তর্ভুক্ত করার কথা তো দূরে থাক, নারী যে তার সম্মতি দিচ্ছে এটাই তো মানে অনেক সময় মানে খবরদার জোরে বলা যাবে না, বা একদম মাথা নিচু করে কোনো মতে মানে মানে ইউনো মানে ইসলাম যে মানে সেঞ্চুরিজ আগে যে একটা বিষয় স্পষ্ট করতে চেয়েছিল যে বিবাহ বন্ধন একটা চুক্তি যেটা দুইজন সম ব্যক্তির মধ্যে, মানে ইটস আ পার্টনারশিপ বিটুইন ইকুয়ালস, ওইটা ওই মানে সামাজিক আমাদের একটা রিলাক্টেন্স আছে ওই জিনিসটাকে মানে প্রকাশ দেওয়া। এর জন্য আপনি মানে নারীর যে সম্মতিটাও নেওয়া হচ্ছে সেটাও যেভাবে হয় যে একদম চুপচাপ একদম কিছু বলা যাবে না, মানে সাইলেন্স ইজ ইওর কনসেন্ট, মানে ওখান থেকে আই গেস মানে শুরু করতে হবে আমাদের যে মানে রিকনসেপচুয়ালাইজিং হোয়াট উই মিন বাই মুসলিম ম্যারেজ। তো এখানে অ্যাক্টিভিজম নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি টু ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস, এখানে আমি আবার যদি ফেরত আসি কাজীর রোলটা সম্পর্কে, and if I may link it to the recent case that has been developed. So if I may আমাদের ডিসকাসেন্ট পার্টিসিপেন্টস দের উদ্দেশ্যে যদি আমি একটু ক্লারিফাই করি, প্রথমত হচ্ছে যে আমাদের ডিসকাশনটা ইজ রিগার্ডিং কাবিননামা, টুল অফ এম্পাওয়ারমেন্ট ফর উইমেন। সো এই এম্পাওয়ারমেন্টটা সৃষ্টি করার জন্য অ্যাজ আ এইম আমাদের অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করতে হবে। তো আমরা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করার প্রসেসে কাজী অর দ্য নিকা রেজিস্ট্রার ক্যান অলসো প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল। সো হি ক্যান অ্যাক্টিভলি, এটা অ্যাকচুয়ালি পার্টিসদের তরফ থেকে একটা উদ্যোগ থাকতে হবে যে লয়ারের সাথে কথা বলা, কাজীর সাথে কথা বলা, হোয়াট আর দেয়ার রাইটস, এন্ড কাজীও আইনগতভাবে কি কি, not only the age, not only ensuring the age and not only participating in the question of den mohor or dower, they can also talk about the rights and stipulations, the kind of stipulations that the bride or the groom can have in the kabinnama. So he can work as a মানে he or she can work as a activist in this regard, যেহেতু রুরাল এরিয়াতে বাংলাদেশের মফস্বল কিংবা গ্রামীণ অঞ্চলগুলোতে হয়তো সেরকম অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং জায়গাগুলো খুবই কম অথবা খুবই সীমিত, স্কুল কলেজ পর্যায়ে বা মসজিদ পর্যায়ে হতে পারে। কিন্তু কাজী কিন্তু এখানে একটা মানে বিয়ে পড়ানোর সময় একটা দায়িত্ব পালন করতে পারে যে একজন স্ত্রীর কি কি অধিকার আছে, কি কি রাইটস আছে, কি কি শর্তাবলী কাবিননামায় দেওয়া যেতে পারে, কাজী যদি সব ঠিকভাবে জেনে থাকে এবং সে যদি জানিয়ে থাকে, that can also work as an avenue, that can be an avenue in terms of creating awareness. তো এখানে কাজীর রোলটা যদি আমি হাইলাইট করতে চাই, the question arises that who is a kaji, and কাজী কে, কাজীর রেসপন্সিবিলিটি কি, এবং under the laws of Bangladesh who can be a kaji. So এক্ষেত্রে if we can link the recent case, Takbir bhai, if you would want to discuss about this in light of our discussion. জি ধন্যবাদ। historically মানে এবং linguistically কাজী someone who's supposed to be implementing Sharia law, এবং মানে বিফোর ব্রিটিশ কলোনাইজেশন আমাদের দেশেও মানে আমরা যে জমিটার উপর আছি সেখানেও ওভাবেই হতো যে কাজীরাই শরিয়া আইনটাকে মানে ইমপ্লিমেন্ট করতো। সো ব্রিটিশ কলোনাইজেশনের সাথে যেটা হলো যে they formalized the legal system along the lines of মানে the British legal system. So তখন থেকে কিন্তু কাজীদের মানে ভূমিকাটাকে সীমাবদ্ধ করা শুরু হয়। তো তখনও তাদের একটা সীমিত মানে একটু হলেও আরেকটু additional function ছিল, which is to guide the formal courts in interpreting Islamic law. So মানে during colonial rule. But এখন আমরা বর্তমান কালে যেটা হয়েছে যে they've been reduced to a clerical capacity of being মানে who are registering marriages. তো এখন সেই প্রেক্ষাপটে আমরা জানি যে উচ্চ আদালত থেকে একটা রায় এসছে যেটা বলছে যে এই পজিশনটা অন্য পাবলিক অফিসেস থেকে ভিন্ন, এবং এটা মানে ধার্মিক আইন অনুযায়ী এটা মানে করতে হলে এটা শুধু পুরুষদেরকেই দেওয়া যাবে। এবং দ্বিতীয় যে একটা প্র্যাকটিক্যালিটির কথা হয়েছে যে একজন নারী রেজিস্ট্রার হলে তার অনেক ফজরের পর তার যেতে হবে এবং
মানে রুরাল এরিয়াজে যেখানে ব্রিজ নাই, রাস্তাঘাট ভাঙ্গা, তো আর মানে মানে কষ্ট করে নদী বেয়ে যেতে হবে বা নৌকা করে যেতে হবে। সো মানে এই সব ভেবে বলা হয়েছে যে বেয়ারিং ইন মাইন্ড মানে দ্যাট ইট ইজ only supposed to be male. So I would say to that যে এখানে the biggest I think issue with this reasoning is that registration of marriage is not a mandate of Sharia law. মানে এটা এত obvious একটা পয়েন্ট যে বলতেও খারাপ লাগে যে রেজিস্ট্রেশন, যেটা আপনিও শুরুতে বললেন, এটা তো একটা আধুনিক রাষ্ট্র চেতন, যে আধুনিক রাষ্ট্র যাতে তাদের নাগরিকের বৈবাহিক কর্মকর্তা এবং মানে 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 আইনি বিষয়গুলোর উপর একটা রেকর্ড রাখতে পারে, সেটার কারণে তারা দায়বদ্ধ মানে একটা মানে বলেছে যে তোমাদের রেজিস্টার করতে হবে। এবং এটার যদি কোনো ধার্মিক উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে কিন্তু lack of registration would have impacted the validity of marriage, but it doesn't, right? Because register না করলে তো আপনার নিকাহনামা অবৈধ না, এটা তো বৈধই রয়ে যায়। What it is a criminal offense. So এই কারণে রেজিস্ট্রারের রোলটাকে তাহলে কেন মানে বলা হচ্ছে একটা ধার্মিক রোল, এটা আমাদের প্রশ্ন তোলা উচিত। এবং এখানে আরেকটা বড় প্রিজাম্পশন কাজ করেছে, সেটা হচ্ছে যে অধিকাংশ রেজিস্ট্রাররা নাকি মানে মানে মসজিদের ভিতর নাকি বিয়ে রেজিস্টার করে। সো এটা নিয়েও মানে হোয়াটস দ্যাট, মানে এটা কিসের ভিত্তিতে এটা বলা হলো? মানে আমার জানা মতো তো অধিকাংশ বিয়ে রেজিস্ট্রেশন কাজী অফিসে হচ্ছে বা মানে এক একটা প্রাইভেট হোমসে হচ্ছে। সো এবং থার্ড যে বিষয়টা, যে ধরে নিলাম যে দ্য ফার্স্ট টু প্রিজাম্পশনস আর কারেক্ট, আমরা যদি তাও বলি যে তাহলে কেন নারী রেজিস্টার বলা হলো না? কারণ apparently if a woman is menstruating they cannot enter the masjid. So এটাও যেভাবে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড জাজমেন্টে বলে দেওয়া হলো যে ইসলামে এটাই মানে but where, মানে what's your evidence, মানে where is the discussion? মানে শরিয়া আইনে তো বিতর্ক, মানে অধিকাংশ শরিয়া আইন হচ্ছে বিতর্কর একটা মানে কি বলবো মানে প্রোডাক্ট অফ বিতর্ক। তো ওখানে আপনারা কোনো বিতর্ক ছাড়া কোনো আলোচনা ছাড়া বলে দিলেই হলো যে শরিয়া আইন বলছে যে নারীরা মসজিদ প্রবেশ করতে পারবে না মানে মাসের এক সময়, মানে they didn't even mention the term menstruation. So that is also problematic because মানে the court itself is stigmatizing menstruation by calling it a certain physical condition. So এসব নিয়ে আমাদের একটু প্রশ্ন তোলা উচিত যে why is our court so reluctant to engage intellectually on questions relating to Islam and the law, even though this one is absolutely not a question relating to Islam and the law for the reasons already discussed, because marriage registration is not a religious mandate, it's a state mandate. Yes. It's a state bureaucracy. And if I may add here, Takbir bhai, যে আমাদের যে registration rules টা যেটা আছে, marriages and divorces registration rules 2009, সেখানে নিকাহ রেজিস্ট্রারের যে যোগ্যতাগুলো দেওয়া আছে, সেখানে মানে কে হতে পারবে, সেখানে কিছু স্টিপুলেশনের মধ্যে কিন্তু কোথাও বলা নেই যে মেয়ে হতে পারবে না, ছেলে হতে পারবে না, বা নারী পুরুষের কোনো ডিফারেন্স করা হয়নি। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যখন বিয়েটা ইউজুয়ালি পড়ানো হয়, দ্য ডিউটি অফ দ্য মানে নিকাহ রেজিস্ট্রার ইজ অনলি টু রেজিস্টার দ্য ম্যারেজ, নট মানে বিয়েটা কিন্তু অন্য কেউ পড়াতে পারে। যেমন আমাদের আইনেই বলা আছে যে বিয়েটা যদি অন্য কেউ পড়িয়ে থাকে তাহলে নিকাহ রেজিস্ট্রারের কাছে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে হবে ফর রেজিস্ট্রেশন। সো through this we can see that the responsibility of the registrar is only with regard to registering the marriage, ensuring that the kabinnama is legal as per the laws of Bangladesh and as per Sharia. So this is also a point of discussion that is very separate. We have to discuss a lot about this. যে আমাদের laws গুলো কিভাবে can be, আমাদের discussion, legal discussion গুলো কিভাবে আরেকটু improve করা যায় with regard to accommodating women more. So if I may, মানে Shanzana Apu, if you may be able to give us some insight onto this practicality of it, if you have anything to share with this regard. আচ্ছা, আমি একটু অ্যাড করতে চাইবো যে আপনি যেটা বলছিলেন যে কাজীর যে যোগ্যতাটা, আসলে নিকাহ রেজিস্ট্রারের যে যোগ্যতার মধ্যে কিন্তু কোথাও বলা নেই যে তাকে মেল বা ফিমেল হতে হবে। সেখানে শুধু বলা আছে যে তিনি বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো মাদ্রাসা হতে আলিম সার্টিফিকেটধারী না হন, তার বয়স কমপক্ষে 21 এবং অনূর্ধ্ব 45 বছর না হয়, এবং তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা না হন।
এগুলো যদি না থাকে তাহলে তিনি মানে নিকা রেজিস্টার লাইসেন্স তিনি পাবেন না। কোথাও বলা নেই যে তিনি যদি মানে তাকে পুরুষ হতে হবে কিংবা নারী হতে হবে, এমন কোনো কথা বলা নেই। পাশাপাশি আমরা যেটা দেখেছি যে আসলে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে কি অবস্থা, সেখানে নারীরা নিকা রেজিস্টার হচ্ছেন কি হচ্ছেন না, সেটা হয়তো আমাদের একটু দেখার দরকার আছে, যে বা আদৌ কোনো এখানে বাধা আছে কিনা, কোনো সমস্যা আছে কিনা নারীরা নিকা রেজিস্টার হওয়ার ক্ষেত্রে, এখানে আরেকটু রিসার্চ করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। আমি যদি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি যদি এখন for the understanding of our participants কিভাবে এটা আমাদের ডিসকাশনের সাথে রেলেভেন্ট, নিকা রেজিস্টার মেয়ে হতে পারবে না ছেলে হতে পারবে, এই ডিসকাশনটা কেন কাবিন নামা এন্ড উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের সাথে রিলেটেড, এটা ইফ আই মে লিঙ্ক ইট ফর দ্য মানে আপনাদের সুবিধার জন্য, যে as I have said, the Qazi can play a very important role in creating awareness with regard to how কাবিননামা নারীর ক্ষমতায়নে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন এই স্টিপুলেশন গুলা ইনসার্ট করা। I am reiterating what I have said before. So এক্ষেত্রে কাজীর দায়িত্ব বলি বা কাজী কে হবে, এই বিষয়টা একটা ক্যান বি অ্যান্ড শুড বি আ পয়েন্ট অফ ডিসকাশন। কাজী কে, কাজীর ইট ইজ টাইম দ্যাট উই হাইলাইট যে কাজী কে, কাজীর রেসপন্সিবিলিটি কতটুকু, এবং তার রেসপন্সিবিলিটি কি শুধু এই ক্লেরিক্যাল পর্যায়ে থেকে যাবে যে সে শুধু বিয়েটা সাইন সিগনেচার নিয়ে রেজিস্টার করিয়ে দিবে? ইজ দ্যাট মানে দ্যাট ইজ নট দ্য, অ্যাজ তাকবীর ভাই হ্যাজ পয়েন্টেড আউট বিফোর, যে আগে কাজীর দায়িত্ব এতটুকু ছিল না, ইট ওয়াজ মোর ভাস্ট, ইট হ্যাড মোর রেসপন্সিবিলিটিস, এবং কাজী যে ওয়ার্ডটা, that word entails a lot of responsibilities in our Islamic point of view. So it is time that we discuss what is the role of the Qazi, who can be a Qazi, and how a Qazi can work towards helping the women in the in our society towards implementing the stipulations in the Kabinnama. So একটা point of view যদি আমি দেই যে কাজী যদি মহিলা হয়ে থাকেন তাহলে একটা সুবিধা হচ্ছে যে the bride can be more comfortable in discussing matters with the Qazi, right? So অনেক ধরনের বিষয় থাকে আমাদের, মানে মেয়েরা অনেক সময় আনকমফোর্টেবল হতে পারে কাজীর সাথে ডিসকাস করা বা সিনিয়র মেম্বারদের সাথে ডিসকাস করার বিষয়। তো কাজী যদি মহিলা হয়ে থাকে সে হয়তো একটু কমফর্ট জোন দিতে পারে। So this is just a point of a small example of a very small example যে কিভাবে a Qazi can work towards women empowerment as well. যেহেতু আমাদের ডিসকাশন ইজ কাবিননামা, কাবিননামার সাথে কাজী ইজ মানে রিলেটেড ভেরি মাচ। তো এক্ষেত্রে আমরা এই ডিসকাশনটা এখানে আনলাম যে কাজীকে নিয়ে কেন আমরা কথা বলছি বা এই রিসেন্ট কেসটা নিয়ে কেন আমরা ডিসকাস করছি। So that is for the understanding. I hope that everybody has gotten a fair understanding of with regard to the Kabinnama and its stipulations. So if I may ask এখন যে the importance of a what do you think that is because the importance of a family code or a uniform family code, why I am bringing this discussion here is আমাদের ফ্যামিলি লস গুলোতে এই স্টিপুলেশন, একে তো হচ্ছে স্টিপুলেশন গুলো আমরা রিইটারেট করে দিতে পারি ইন দ্য কাবিননামা, বাট আলাদা করে হয়তোবা মানে ইউনিফর্ম ভাবে এই জিনিসটা নেই। কাবিননামার বিষয়টা শুধুমাত্র মুসলিম ম্যারেজেই আছে, বাট মুসলিম ম্যারেজে আছে কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের কোনো ফর্মাল প্রসেস নেই। So what do you think, if we may move towards the end of our discussion with regard to Kabinnama in case of all over Bangladesh, a uniform family code possibly to get rid of these discrepancies? What do you think? অন্যান্য ধর্মের কথা যদি বলতে, or আচ্ছা ঠিক আছে জি শান্তনা আপু, yes of course, অন্যান্য ধর্মের কথা যদি বলতে যাই তাহলে তো বলতে হবে যে আমাদের মুসলিম ফ্যামিলি লতে কিন্তু ম্যারেজটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলছি ইটস এ সিভিল কন্ট্রাক্ট, এবং এটা কিন্তু কোনো রিলিজিয়াস কোনো সেরেমনি না এটা, এবং এখানে আমাদের ধর্মে ইটস পারমিজিবল ডিভোর্স, যদিও এটা বলা হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণ্য অফ অল পারমিজিবল থিংস, কিন্তু এটা পারমিজিবল, ডিভোর্স সম্ভব। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে তো ইটস পার্ট অফ দ্য ম্যারেজ ইজ পার্ট অফ দ্য রিলিজিয়ন, সেখানে কিন্তু ডিভোর্সের প্রভিশনটাই সেখানে নেই। সুতরাং এখানে কিন্তু একটা মৌলিক একটা পার্থক্য আছে
খ্রিস্টান ধর্ম কিংবা হিন্দু ধর্মে সেখানে কিন্তু ডিভোর্সের প্রভিশনটাই নেই। যদিও পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য আইনের মাধ্যমে সেই ডিভোর্সের প্রভিশনটা আনা হয়েছে, আমাদের মুসলিম লতে কিন্তু এটা ইসলামই সেটাকে সমর্থন করছে, ইসলামই কিন্তু পারমিট করছে যে ডিভোর্স দেয়া যাবে, এবং এটা হচ্ছে এটা একটা কন্ট্রাক্ট। ইটস নট একদম ম্যারেজ ইজ নট, ঠিক আছে এখানে অনেক আমাদের অনেক রিচুয়াল আমাদেরকে, আমরা হয়তো এখানে অনেক দোয়া পড়ছি বিয়ের আগে, হ্যাঁ অনেক সূরা পড়ছি বা বিসমিল্লাহ বলে শুরু করছি, আলহামদুলিল্লাহ বলছি, কিন্তু এখানে কিন্তু এটা একটা কন্ট্রাক্ট। সো সেই জন্য there is a মানে fundamental distinction between Muslim marriage and other marriages. Yes. So মানে what do you think, Takbir bhai? So that মানে আমরা যে দাবি করি ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড বা পার্সোনাল কোড, আমাদের বোঝা উচিত যে why it is so sensitive to some quarters, যে কেন অনেকে এটার বিরুদ্ধে হবে। কারণ আমাদের মানে আমরা বাই এন্ড লার্জ একটা ধার্মিক দেশ, যারা ধর্ম পালন করে তারা বিশ্বাস করে অ্যাকর্ডিং টু মানে স্যার জরিপ অনুযায়ী তারা বিশ্বাস করে যে ধর্মের একটা অনুভব থাকা উচিত আইনি ব্যবস্থায়। তখন because as a result of colonization, the one area of law যেখানে মানে ধর্মের কোনো মানে ভূমিকা আছে সেটা হচ্ছে পারিবারিক আইন। তো সেই এক জায়গায় কিন্তু ধর্মটাকে এখনো কোনোভাবে আইনের একটা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, কারণ এভরিথিং এলস হ্যাজ বিন সেকুলারাইজড। সো এখন ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড যদি এমন ভাবে হয় which মানে secularizes this law, it will of course be met with a lot of protest. So it's not something that you can do so easily. So আমাদের এবং এটাও ভাবা উচিত যে মানে যে রিলিজন বেসড ফ্যামিলি ল গুলো তো কখনোই ইউনিফর্ম হতে পারবে না, বিকজ মানে each religion has different rules and regulations for personal law. So when you're talking about a uniform family code, you are necessarily talking about a level of secularization which perhaps many people will not be agreeable with. So যদি এটা করা হয়, এটা I think democratic process হওয়া উচিত. We should start by having surveys, we should start by having referendums, যে মানে অধিকাংশ মানুষ কি মনে করে, এবং মানে যদি এভাবে if it can reach a middle ground where the uniform family code is there to unify the processes, so মানে নারীদের যে মানে বিদ্যমান ব্যবস্থায় যে মানে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেগুলোকে মিটিগেট করা, এবং এক এক ধর্মের যে বিশেষ নিয়ম কারণ আছে সেগুলোও যদি মানে সেগুলোকেও মানে প্রোটেক্ট করা বা ইন্ট্যাক্ট করা, এভাবে যদি মিডল গ্রাউন্ডে আসা যায়, হয়তো people might be more willing. But the point is যে it's just something that has to reflect the wishes of the people, because family law, because of the historical reason I just mentioned, যে এক জায়গায় আইনের একটা স্বীকৃতি পেয়েছে, মানুষ এটাকে অনেক মানে জান দিয়ে এটাকে প্রোটেক্ট করবে, দে আর ভেরি সেনসিটিভ অ্যাবাউট। সো এটা আমাদের মনে হয় বোঝা উচিত এবং ওইভাবে আগানো উচিত। Okay. So Shantana Apu, if you have to add anything else to this? Apu, you are muted. না, আমিও এগ্রি করছি যে এখানে অনেক প্রোটেস্ট আসবে, কারণ হচ্ছে আমি একটু আগে যেটা বললাম, there is a fundamental difference between the marriage of different religions. তো এখানে ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড এটা মনে হয় না খুব সহজে এটা করা সম্ভব হবে, এবং যেটা ওই মিস্টার হুদা বলছিলেন যে এখানে আসলে রেফারেন্ডামের প্রয়োজন আছে, মানুষের সেন্টিমেন্টের ব্যাপার আছে, এবং যেহেতু এখানে আমাদের মেজরিটি হচ্ছে মুসলিম, তো সেখানে আমার মনে হয় যে ডিফারেন্ট রিলিজিয়ন তাদের যে ডিফারেন্ট ফ্যামিলি যে ল আছে, সেটা আমার পার্সোনাল ভিউ সেটা হচ্ছে যে এভাবে থাকলে হয়তো ভালো হয়, যে মুসলিম ফ্যামিলি ল এর যে ফ্যামিলি ল এবং অন্যান্য ধর্মের সেটা ডিফারেন্ট থাকাটাই হয়তো ভালো। So আমরা okay, thank you so much. So আজকে আমরা মানে we are almost towards the end of our discussion. So basically what we have discussed so far is what a kabinama is and what are the stipulations that can be provided in it, and some also কিছু key factors in Bangladesh যেগুলো can affect women every day, or the marriage lives of many women and men every day. So
আমরা যেহেতু শেষের দিকে চলে যাচ্ছি, আমাদের পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে যারা জুমে আছে তারা যদি কোনো প্রশ্ন রাখতে চায়, they can of course ask the questions to our panelists, and if not তাহলে I think we can end the discussion. So if anybody has any questions, you may please unmute and ask our panelists. If anybody has any queries or questions. Excuse me, Okay, am I audible? Yes, yes, of course. একটু নামটা বলে please questionটা করবেন, addressing the panelist. I don't have any question particularly. My name is Sarah Lee Sheikh, and I'm currently doing my bachelor's degree in law in BRAC University. I just want to thank you guys for organizing this such a nice program, and I'm so happy to be here, especially for the panelists. I was very much expecting Mr. Ikram sir to be here, but unfortunately, since he is not here, I would thank Ms. Sanjana and of course Takbir Huda. I'm a big fan of you, and I'm very glad to be in a conference that is directly in contact with you. Thank you both of you, and thank you the host, and thank all of you. Thank you very much. Thank you for your admiration and appreciation. If anybody else has anything to add, please, of course, you are welcome to address the panelists. Okay, I guess we don't have many questions from the discussants. অনেকগুলো question এসেছে জুমে, যেগুলো তাকবীর ভাই has already addressed. Thank you very much. I guess আমাদের যেহেতু already 10টা বেজে যাচ্ছে, and I think we have done a very good discussion. I don't know if I can say it's satisfactory enough because অনেক কথাই আসলে বলার থাকে. So I think we can bring an end to our today's discussion. And if I may add here, যদি কারো মনে হয়ে থাকে the discussions যারা দেখছেন ফেসবুকে লাইভ অথবা যারা জুমে আছেন, if you think যে there are any matters that are needed to be addressed with regard to Muslim marriage or Muslim family laws, please leave your opinions in our Facebook page. You can leave a text, you can leave a comment so that we can arrange more discussions like these, because I think আজকের ডিসকাশনে আমরা কাবিননামা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, অনেকেই অনেক কিছু হয়তো clarification পেয়েছে। যদি কোনো clarification না হয়ে থাকে তাহলে of course you can leave comments and questions. And with that, I think we can end our discussion for today. Thank you very much, Shanzana Apu and Takbir Bhai, for agreeing to participate in this conversation. Thank you for your contribution to the topic. I think আস্তে আস্তে যদি আমাদের আশেপাশে যারা পার্টিসিপেন্ট আজকে ছিল, যারা আজকে শুনছে, তারা যদি আস্তে আস্তে এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করে, eventually this is opening a path to creating awareness. So thank you for that. Thank you so much, Sanjana Apu, Takbir Bhai again, and thank you for thank you all our participants যারা রেজিস্টার করেছেন, যারা ফেসবুক লাইভে আছেন, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। And last of all, I would like to thank Map of Justice. Map of Justice, আমার দুজন খুবই close senior আপু from BRAC University. They took the initiative of creating this platform, and they asked me to host and moderate this discussion today. I'm very thankful, very grateful. Thank you, Map of Justice, for arranging this. And I think we can end today's discussion with that note. Thank you very much.